everything. Abaran. ಕೀಲು ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. RJR Herbal Hospitals. RJR Herbal Hospitals. 150 plus years of service, 250 plus doctors, 75 plus branches. The beginning of everything. Tejaswini Hospital and Tejaswini Group of Institutions. Tejaswini Hospital, the complete orthopedic hospital, is a super specialty nationally accredited hospital. Headed by Professor M. Shantaram Shetty and Dr. Ajit Kumar, the well-known names in orthopedics in our country. Tejaswini Hospital is supported by latest technology like MRI, CT, DEXA scan, color Doppler, fully automated laboratory, laminar flow operation theaters, ICU, MICU, rental dialysis center, blood bank and pharmacy. Tejaswini Hospital stands for perfection, quality care, compassion and complete well-being. The complete orthopedic trauma and super specialty hospital is a boon to people with 24 hours accident services. Tejaswini Group also runs a nursing college, a nursing school, paramedical college in OT technology, laboratory technology, radiology and rental dialysis. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Mangalore 575002. Contact 0824 288 0100 222 5998 or log on to www.tejaswinihospital.in. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಳಿಗೆ. ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬನಾರಸ್, ಕಾಂಚೀವರಂ, ಕಂಚಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೀಸ್, ಅಂಚನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಫೋನ್ 08255 231 713. ಮೊಬೈಲ್ 988 6543 840. Perfect atmosphere, high quality sound, voice recording, voice dubbing, live instrument recording, excellent beat, mixing, mastering. ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಇಂಡೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರ್ಕೇಡ್ 4ನೇ ಮಹಡಿ, KS ರಾವ್ ರೋಡ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು 575001. Contact 9743147999, 9108670808, 9482087469.
beginning of everything. Abaran. ಕೀಲು ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. RJR Herbal Hospitals. RJR Herbal Hospitals. 150 plus years of service, 250 plus doctors, 75 plus branches. The beginning of everything. Abaran. Tejaswini Hospital and Tejaswini Group of Institutions. Tejaswini Hospital, the complete orthopedic hospital, is a super speciality nationally accredited hospital. Headed by Professor M. Shantaram Shetty and Dr. Ajit Kumar, the well-known names in orthopedics in our country. Tejaswini Hospital is supported by latest technology like MRI, CT, DEXA scan, color Doppler, fully automated laboratory, laminar flow operation theaters, ICU, MICU, rental dialysis center, blood bank and pharmacy. Tejaswini Hospital stands for perfection, quality care, compassion and complete well-being. The complete orthopedic trauma and super specialty hospital is a boon to people with 24 hours accident services. Tejaswini Group also runs a nursing college, a nursing school, paramedical college in OT technology, laboratory technology, radiology and rental dialysis. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Mangalore 575002. Contact 0824 288 0100 222 5998 or log on to www.tejaswinihospital.in. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಳಿಗೆ. ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬನಾರಸ್, ಕಾಂಜೀವರಂ, ಕಂಚಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೀಸ್, ಅಂಚನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಫೋನ್ 08255 231 713. ಮೊಬೈಲ್ 988 6543 840. Perfect atmosphere, high quality sound, voice recording, voice dubbing, live instrument recording, excellent beat, mixing, mastering. ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಇಂಡೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರ್ಕೇಡ್ 4ನೇ ಮಹಡಿ, KS ರಾವ್ ರೋಡ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು 575001. Contact 9743147999, 9108670808, 9482087469.
everything. Abaran. ಕೀಲು ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. RJR Herbal Hospitals. RJR Herbal Hospitals. 150 plus years of service, 250 plus doctors, 75 plus branches. The beginning of everything. Abaran. Tejaswini Hospital and Tejaswini Group of Institutions. Tejaswini Hospital, the complete orthopedic hospital, is a super speciality nationally accredited hospital. Headed by Professor M. Shantaram Shetty and Dr. Ajit Kumar, the well-known names in orthopedics in our country. Tejaswini Hospital is supported by latest technology like MRI, CT, DEXA scan, color Doppler, fully automated laboratory, laminar flow operation theaters, ICU, MICU, rental dialysis center, blood bank and pharmacy. Tejaswini Hospital stands for perfection, quality care, compassion and complete well-being. The complete orthopedic trauma and super specialty hospital is a boon to people with 24 hours accident services. Tejaswini Group also runs a nursing college, a nursing school, paramedical college in OT technology, laboratory technology, radiology and rental dialysis. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Mangalore 575002. Contact 0824 288 0100 222 5998 or log on to www.tejaswinihospital.in. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಳಿಗೆ. ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬನಾರಸ್, ಕಾಂಚೀವರಂ, ಕಂಚಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೀಸ್, ಅಂಚನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಫೋನ್ 08255 231 713. ಮೊಬೈಲ್ 988 6543 840. Perfect atmosphere, high quality sound, voice recording, voice dubbing, live instrument recording, excellent beat, mixing, mastering. ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ
ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಸಾದ ಗಿಂಚಬಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪುಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ಸಾಲ್ ಏ ಏನ ಪಲ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ
ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಅನವರತ ಮದಮೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಪುರುಹೂತ ನಮಿತ ಗುಣದಿವ್ಯಾಂತಿ ಕಮಲ ಗಿರಿಜಾತಿ ಯಣುಗಾದಿತ್ಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶರು ಹರಿವದನ ಕರುಣ ಸಮುದ್ರ ಭವಚಿತ್ರ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅರವಿಂದಯ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳಲಳವಲ್ಲ ಧರಣಿಯನು ಪೊತ್ತಿರ್ದ ಮಹಾಶೇಷಗರಿದ ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಧರೆಯುಳು ವಿಶೇಷ ಮದಪೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ
ಶರಣು ಶ್ಯಾಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಳಿರನ್ನ ಪೂರ್ಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಪಂಕಜಮುಖಿ ಪರಮ ಪಾವನೆ ಪಂಕಜಮುಖಿ ಪರಮ ಪಾವನೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಿ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತೆ ಶಂಕರುಹಿ ನಮೋ ನಮೋ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತೆ ಶಂಕರುಹಿ ನಮೋ ನಮೋ ಶರಣು ಶರಣು ಹರಿಯಲ್ಲವು ನಿನ್ನದರ ಬಳಿರು ತಿರುಗಿ ಎಂಬಳು ನಿನ್ನ ಚರಣವರೆಯಲು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಾಮಣಿ ನರಹರಿ ಗಗನವೆಲವು ನಿನ್ನ ರೋಬಿ ನೀಲವೇಣಿ ಖರುಗಿ ಬೇಣಿ ವಿಠಲ ಬಾಲ ಕರುಣನಿಹ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕನದಿ ಗೋವಲೋಳದಾಡಿದ ಗಗನವೆಲವು ನಿನ್ನ ರೋಬಿ ಗಗನವೆಲವು ನಿನ್ನ ರೋಬಿ ಗಗನವೆಲವು ನಿನ್ನ ರೋಬಿ ವಿಘ್ನದ್ವಾಂತ ನಿವಾರಣಿ ಕತರಣಿ ವಿಘ್ನ ವಿಹೌರವ ವಿಘ್ನವ್ಯಾಲ ಕುಲಾಭಿಮಾನ ಗರುಡ ವಿಘ್ನೇ ವಿಘ್ನೋ ವಿಘ್ನಾತಿ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ವಿಘ್ನೌಘ ಪ್ರಕುಲ ಪ್ರಚಂಡ ಪವನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಗಜಮುಖದ ಮುಗಿ ಗಣಪಗೆ ಚಲ್ವ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತ ನೀಗಾರತಿ ಎತ್ತೀರಿ ಗಜಮುಖದ ಮುಗಿ ಗಣಪಗೆ
ಹರದಳು ಪರಶು ಪಾಶಾಂಕುಶಧಾರಿಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಬಗೆ ಮೃಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನ ಚರಣ ಕಮಲ ಕಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ನೆನೆಗಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ ನೆನೆಗಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ ಘನಮೂರ್ತಿ ಮದವೂರ ಗಣನಾಥನ ದೇವರ ದೇವ ಕೃಪಾಕರನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯೋದಯನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯೋದಯನ ಭವಜ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದನ ಭಾವಜ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಿಳುಕದನ ಕೋವಿದ ಗಿರಿಜಯವರ ಸುತನ ಕೋವಿದ ಗಿರಿಜಯವರ ಸುತನ ಚಂದ್ರಗೌಶ ಪವ ಇತ್ತವನ ಆ ಆ ಚಂದ್ರಗೆ ಶಾಪವನಿದ್ದವನ ಚಂದ್ರಗೆ ಶಾಪವ ಅಂದ ಚಂದದಿಂದುಪ್ಪುವ ಗಜ ಮುಖನ ಅಂದ ಚಂದದಿಂದುಪ್ಪುವ ಗಜ ಮುಖನ ಸುರಮುನಿ ನಮಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆ ಆ ಆ ಸುರಮುನಿ ನಮಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸುರಮುನಿ ನಮಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಭರಿತ ಸಿದ್ಧಿಯ ನೀವ ಭವಗರನ ಪರಮಾತ್ಮ ದುರಿತ ಭಯಂಕರನ ಪರಮದ ಮೂರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ದಿಂದನ 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 ದಿನ್ನತ ತೋಂತನ 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 ದಿನ್ನತ ದಿಂತನ ದಿನ್ನತೆ 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 ತೊಂದನ ದಿನ್ನತೆ ತೊಂದನ ದಿನ್ನತೆ
ತೊಂದನ ದಿನತೆ ದಿನ ದಿನತೆ ತೈ ದಿನತೆ ದಿನತೆ ತೈ ದಿನ ದಿನ ತೈ ದಿನ ದಿನ ತೈ ದೈ 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 ತತ್ತ ಗಜಮುಖನ ಪಾದವ ನೆನೆವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸೋ ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸೋ ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ಗಜಮುಖನ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನೆವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸು ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ದೇವ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ಗಜಮುಖ ನಾನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನೆವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸು ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ದಿಂತನ ದಿನತೆ ತೋತನ ದಿನತೆ ದಿಂತನ ದಿನತೆ ತತ್ತೊಂದನ ದಿನತೆ ದಿಂತನ 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 ದಿನತೆ ತೋತನ ತೋಂತನ ತೋಂತನ ದಿನತೆ ತೊಂದನ ದಿನತೆ ದಿತನ ದಿನತೆ ತದೈ ದಿನತೆ ಆ ದಿನತೆ ದೈ ದಿನದ ದಿನದೈ ದಿನದ ದಿನದೈ ದೈ 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 ದತ್ತ ಪಾಲಿಸು ಗಜಪದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಪಾಲಿಸು ಗಜಪದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಬಾಲಿಗಿರಿಗೆ ಎಳ್ಳ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿ ಬಾಲಿಗಿರಿಗೆ ಎಳ್ಳ ಬಾಲ ನೆನೆಸಿ ಕುಂಜಲ ತೋರಿದ ಶೀಲ ದಯಾನಿಧೆ ಪಾಲಿಸು ಗಜಪದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ತೊಂತನ ದಿನತೆ ದಿಂತನ ದಿನತೆ ತೊಂತನ ದಿನತೆ ತತ್ತೊಂದನ ದಿನತೆ ದಿತಗಿಡ 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 ದಿನತೆ ದೋತಗಿಡ 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 ದಿನತೆ
ದಿನತೆ ದಿನ ದಿನತೆ ತೈ ದಿನತೆ ತೋ ದಿನತೆ ದೈ ದಿನದ ದಿನ ದೈ ದಿನದ ದಿನ ದೈ 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 ದತ್ತ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ ಚದುರೆ ನಿನ್ನಂಗ ಒರೆಯಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ ಚದುರೆ ನಿನ್ನಂಗವ ಒರೆಯಲೇ
ಮದವುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಮಾರನ ಮದದಾನೆ ಮದವುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಮಾರನ ಮದದಾನೆ ಹೊರೆಯಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ ಚದುರೆ ನಿನ್ನಂಗವ ಹೊರೆಯಲೇ ಆ ಆ ಆ ಕಾಮಿನಿ ಕರೆದು ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರಾಲಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರಾಲಾರೆ ತಾರನ ತಧಿರಿನ ಹರೇ ಕಾಮಿನಿ ಕರೆದು ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರಾಲಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರಾಲಾರೆ ಈ ಮಹಿಯೊಳಗಿಂತ ಪುರುಷನುಳ್ಳ ಕಾಂತೆ ತಾರನ ತಧಿರಿನ ಹರೇ ಈ ಮಹಿಯೊಳಗಿಂತ ಪುರುಷನುಳ್ಳ ಕಾಂತೆ ಭೀಮ ಬಲನು ಬಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಇವ ಭೀಮ ಬಲನು ಬಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಇವ ಪ್ರೇಮದಿ ಕರೆದರೆ ಕಾಮಿತ ಭೀಮನು ಪ್ರೇಮದಿ ಕರೆದರೆ ಕಾಮಿತ ಭೀಮನು ಪ್ರೇಮದಿ ಕರೆದರೆ ಕಿಡದಗದೈ ಭೀಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತೋಮ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ ತೋಮ ಭಿನ್ನತೈ 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 ತೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತೋಮ ಭಿನ್ನತೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ 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 ತೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತೋಮ ಭಿನ್ನತೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ 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 ತೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗದೈ ತೋಮ ಭಿನ್ನತೈ ತಕದ ಭಿನ್ನತೈ ತಿಮಿತ ಭಿನ್ನತೈ ಭಿನ್ನತೈ ಭಿನ್ನತೈ
ತಾ ಚಣುತ ಚಣುತೈ ಚಣುತ ಚಣುತೈ ಚಣುತ ಚಣುತೈ 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 ತನ ತನ ತೋತನ ತನ ತನ ತೋತನ ತನ ತಿರಿನ ತೋತನ ತಿರಿನ ತನ ತಿರಿನ ತೋತನ ತಿರಿನ 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 ಕಿಡದಗತೆ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದದೆ ತೋತ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದದೆ ತಗದ ತಿನ್ನತೆ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೆ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೆ 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 ತತ್ತೋಂಗ ತಿಗುತಗತೈ ತತ್ತರಿ ಗಿಡ ಗಿಡದಗದ ತೋಂಗ ತಿಗುತಗತೈ ತತ್ತರಿ ಗಿಡ ಗಿಡದಗದ ತೋಂಗ ತಿಗುತಗತೈ ತತ್ತರಿ ಗಿಡ ಗಿಡದಗದ ತೋಂಗ ತಿಗುತಗತೈ ತೈ ತಗದ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗತೈ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗತೈ ತೋಂತ ತಿನ್ನತೈ ತಗದ ತಿನ್ನತೈ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೈ 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 ತಿತ್ತಾಂ ಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡ ಗಿಡದ ತಿತ್ತಾಂ ಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡ ಗಿಡದ ತಿತ್ತಾಂ ಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡ ಗಿಡದ ತರಿಕಿಡ ಗಿಡದ ತರಿಕಿಡ ಗಿಡದ ತರಿಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡದ ಗಿಡದಗತೈ ತಗದ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗತೈ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದಗತೈ ತೋಂತ ತಿನ್ನತೈ ತಗದ ತಿನ್ನತೈ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೈ 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 ತಿಂಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡ ಗಿಡದ ತಿಂಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡ ಗಿಡದ ತಿಂಕಿಡ ಗಿಡದ ಗಿಡ ಗಿಡದ ತಿತ್ತಾಂ 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 ತೈ ತಗದ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದದೆ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನತೈ ಕಿಡದದೆ ತೋಂತ ತಿನ್ನದೆ ತಗದ ತಿನ್ನದೆ ತಿಮಿತ ತಿನ್ನದೆ ತಿನ್ನದ ತಿನ್ನದೆ ತಿನ್ನದ ತಿನ್ನದೆ ತಿನ್ನದ ತಿನ್ನದೆ ದೈ 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 ರತ್ತ ತಾರನ ತಿರಿನ ಹರೇ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಮಿಕ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಗಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಘ ಪ್ರಸಾದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಗರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಗರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರು ಗಜಾನನ ಭೂತಗಣಾದ ಸಹಿತ ಗವಿತ್ಯ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಉಮಾಸುತಮ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ನಂದಿಗಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ನಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಯಗಾರನು ನೀನೆ ಮಹಿಮನು ನೀನೆ
ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯರಸ ನಿಗರಾಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯರಸ ನಿಗರಾಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯರಸ ನಿಗರಾಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯರಸ ನಿಗರಾಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಯಗಾರನು ನೀನೇ ಮಹಿಮನು ನೀನೇ ತಿಂತನ ತಿನ್ನಂತೆ ತಿನ್ನಂತಗ ತಿನ್ನಂತ ತೋಂತನ ತಿನ್ನಂತೆ ತಿನ್ನಂತಗ ತಿನ್ನಂತ ತೋಂತನ ತಿನ್ನಂತೆ ತಿನ್ನಂತಗ ತಿನ್ನಂತೆ ತಿಂತನ ತಿನ್ನಂತೆ ತಿನ್ನಂತಗ ತಿನ್ನಂತ ತಿಂತನ ತಿನ್ನಂತೆ ತೋಂತನ ತಿನ್ನಂತ ತೈ ತಿನ್ನಂತೆ ತತಗ ತಿನ್ನತ ತೈ ತಿನ್ನತ ತಿನ ತೈ ತಿನ್ನತ ತಿನ ತೈ 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 ದತ್ತ ಆಹೋ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಯ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಯ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಯ್ಯ ನಂದೆಯಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣಪತ್ರಸಾರ ಆಹೋ ಕೊಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ತಿಗಾರ ಮೋಜಗಾರ ಕುಶಾಲ್ಗಾರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರವರ್ತಮೂಲ ಭಟ್ಟ ಸಭೆಗೆ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಶಾರದೆ ಭಕ್ತಗೆ ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಬಾರದೆ ಶಾರದೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಶಾರದೆ ಭಕ್ತಗೆ ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಬಾರದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸು ಮರೆಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸು ಮರೆಯದಂತೆ ಎನ್ನ ಕಮಲದಿ ನೆಲೆಸಿರು ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಶಾರದೆ ಭಕ್ತಗೆ ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಬಾರದೆ ಶಾರದೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಧು ಸನ್ಮತಿಯ ಕೊಡು
ವಚನವ ನೀಡು ಸಾಧು ಸನ್ಮತಿಯ ಕೊಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧುರ್ಯವ ನೀಡು ವಾದ ತರ್ಕದ ಸೋಲದ ಹೃದಯ ಮಾಡು ಆದಿಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರು ಥೀಂ ಥೀಂ ತರ ಥಿನ್ನತೆ ತೋಂ ತೋಂ ತರ ಥಿನ್ನತಾ ತಿಂತ ಗಿಡ ತಿಂತ ಗಿಡ ತಿಂತ ಗಿಡ ತಿನ್ನತ್ತೆ ತೊಂದ ಗಿಡ ತೊಂದ ಗಿಡ ತೊಂದ ಗಿಡ ತಿನ್ನತ್ತ ತಿಂತನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ತೊಂತನ ತಿನ್ನತ್ತ ತೈ ತಿನ್ನತಿ ತದಗ ತಿನ್ನತ ತೈ ತಿನ್ನತ ತೈ ತಿನ್ನತ ತಿನ್ನತಿ ತಿನ್ನತ ತಿನ್ನತಿ ತೊಂಗ ತೋ ತಗತ ತಿನ್ನತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಓ ಹೋಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಹೋಗದೆ ನಗೆ ನಾಗಶಯನ ರಂಗ ಧಾಮ ಬಾರ ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲು ನಿಂತೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲು ನಿಂತೆ ಬಾರದೆ ನಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸೇರದೆ ನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಹೋಗದೆ ನಗೆ
ಅಂಬುರುಗದಳನೇತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ತುದಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುದಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಗೆ ಪಡಮಣುದವಣಿಪಿನಿ ಕಥಾಮೃತವ ಜಯತು ಜಯತು ಆದಿಮಾಯೇ सर्वभय विनाशिनी करुणदिकाये दया सागरे भक्तियिंद पदद्वयವನ್ನು ಮರೆಗೊಂಡು ಬದಿಗುತ್ತದೆಂದ ಜಯತು ಜಯತು ಆದಿಮಾಯೇ ಸರ್ವಭಯ ವಿನಾಶಿನಿ ಕರುಣಾಧಿಕಾಯೇ
ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯೇ, ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಜಲರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಯಿತು, ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಮ್ಮ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವರು ಪಡಮಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಾ ಸಾಗರೆ ನೀನು. ಈ ನೀರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಜನನ? ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಾದರೂ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಮ್ಮ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಓ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಪದವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಮಂತ್ರಾತ್ಮನೇನೆ ತಂತ್ರಾತ್ಮನೇನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರುಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಾಢಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಈ ಜಲರಾಶಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಹುಟ್ಟು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹೊಟ್ಟೆದಾಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ನೋಡುವಾಗ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯ ಪೊತ್ತಿರುವ ಜಲರಾಶಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನೊಂದುಕೊಂಡವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿತು ಓಂಕಾರನಾದ. ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತಲಾದತ್ತ ನೀನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡೆಯ ತಾಯಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಭಯವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಜ್ಞಾನವೂ ದೂರವಾಯಿತು. ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅನುಪ್ರೇಷಿಸಿದವರು ನೀರಾಗಿದ್ದಿ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣಿಕತ್ತಿಲೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜನನ ಯಾಕಾಯಿತು? ನಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾನುರಾಗದಿಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ತಾಯಿ. ಓ ತಾಯೇ, ತುಂಬಿದ ಜಲರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂವರ ಹುಟ್ಟು. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು ಎಂದಾದರೆ ನೀರಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರ ನಡುವೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಓಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ. ಆ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆವಮ್ಮ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯವೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿದೆ. ತಾಯೇ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಾರ್ಹರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿಡಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಮತೆಯ ಮಾತೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಮಡಿಲೊಳ್ ಪೊರೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮೂವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮಾತೆ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಹರಿ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂದಿರಿಸಿ ಹರುಷದಿ ಮೂವರಿಗೆ ಇರುವುದು ಘನ ಕಾರ್ಯ ಒರೆದ ಪೆದದ ನಿಮಗೆ ನೀರ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಓ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಮ್ಮ ಏಳಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿರಿ, ಸಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದೊಂದು ಶುಭ ನಾಮವನ್ನಿರಿಸುವಳಿದ್ದೇನೆ. ರಕ್ತವರ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವವನೇ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಧನ್ಯನಾದ ತಾಯಿ. ನೀಲವರ್ಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವನೇ ನೀನೇ ವಿಷ್ಣು. ಧನ್ಯನಾದೆ. ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಸದೃಶ್ಯನಾದ ನೀನೇ ಈಶಾ. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ತಾಯೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇ ಇದೆ. ಹೋದ ಕಲ್ಪದಿ ಲಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪುನರಪ್ಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಲಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೂವರ ಜನನವಾಯಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದೊಂದು ಗುಣ, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಮಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ರಾಜಸಗುಣ ಭರಿತನಾದ ನೀನು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಮಗನೇ. ಮಗನೇ ವಿಷ್ಣು, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಭರಿತನಾದ ನೀನು ವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಮಗನೇ.
ಮಗನೇ ಈಶಾ, ಅಮ್ಮ ತಾಮಸ ಗುಣಭರಿತನಾದ ನೀನು ಕೈಲಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಮಗನೇ. ಅಪ್ಪಣೆ ತಾಯೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ತಾಯೇ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಳು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಫಲಿಸಿತು. ಕೊಟ್ಟು ಸಂತರ್ಷಣವ ಇಷ್ಟದ ಪೊರೆವೆನ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲವು ತಟ್ಟನ ತರ್ಪಣವ. ಓ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದಮ್ಮಗಳಿರ, ಅಮ್ಮ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳೋ ಪರೋಕ್ಷಳೋ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜಯ ಜಯ. ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೇನೆ, ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೇನೆ, ಜಯ ಜಯ. ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಂತಹ ಮಾತೆ ಮೂವರಿಗೆ 3 ನಾಮಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿ 3 ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾತೆ ಈಗ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದೇನು? ಏನು? ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು? ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕರೆದದ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು? ಏನು 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 ಏನು? ಮೇಲೇನುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ? ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಣ, ರಾಜಸ ಗುಣ. ಒಂದು ಅರಸನಿಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮೋದದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಕೂಡ 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇನಲ್ಲ. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೇತಾರ ಬೇಕು, ನಾಯಕ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಯಾರು? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಇರುವುದು ನಾವು ಮೂವರೇ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮೂವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸುಖವೇ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೌದೇನಾರಿ? ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ನಿನಗೆ ಪಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಲಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿ, ಪಾಲನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಹರ, ಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ನೀನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿಂದಲೇ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಗು ಹೊರಸೂಸಿತು. ಏನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ ಅನ್ನೋ. ಹೌದು, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನರಿಯದೆ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆಯದು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅವ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಚಡಪಡಿಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿನಾದವನ್ನೇ ಪಠಿಸಿದವರು ನಾವು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ. ನೀನು ದೊಡ್ಡವ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪಕ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಈ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಸ್ತಾರದ ಒಳಗೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಭೇದದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಮಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗಿಲ್ಲ. ನಾಯಕತ್ವದ ಆ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡು, ನಿನ್ನದೇನು ಹರ? ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಾನೆ? ನಾಯಕನಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು, ದುಡಿದು ನಾಯಕರಾಗುವುದು. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ದುಡಿಸಿ ನಾಯಕರಾಗುವುದು. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಬರೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕರಾಗುವುದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಬರೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ನಾಯಕನಾದವನು ತನ್ನದಾದಂತಹ ಕಾಯಕವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಕನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತವನಿದ್ದೀಯ. ಆಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಬಹುಮತ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವ. ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹರಿಯೂ ದೊಡ್ಡವ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವರು ದೊಡ್ಡವರಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ನೀವಿರುವರೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ನಿನ್ನದು. ಯಾಕೆ? ಸರಿಯಾದಂತ ಆಧಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ ಉಂಟು. ಆಧಾರ ಉಂಟಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮ ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಈಶಾ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಈಶಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯಜಮಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಯಜಮಾನ? ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಯಜಮಾನ. ನನಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮಿರುವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತಲೆ. ನನಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಘೋರ, ಈಶಾನ, ತತ್ಪುರುಷ, ವಾಮದೇವ, ಸದ್ಯೋಜಾತ ಎನ್ನುವಂತ ಪಂಚಶಿರಗಳನ್ನು ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಚಶಿರಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ಎಂದಾದರೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದಂತಹ 3ನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣು ಎನಗಿವೆ. ಅದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದಾದರೆ ನನ್ನ 3ನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ್ರೆ ಸಕಲವು ಲಯ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೇದ ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಾಯಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುವ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾಯಕ ಆಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹರ, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಗು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ತುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಹಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ನಾನು. ಹೌದೇನು? ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಲಯ ಮಾಡುದು ಯಾವುದನ್ನು? ಅವನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೀನು ಲಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಸುಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಸುಡುವುದು? ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ
ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವೇ ಘನವಾದದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅದಷ್ಟು ಘನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದ ತೆರದಿ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದ ತೆರದಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವದಷ್ಟು ಫಲವಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದ ತೆರದಿ, ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಹೊರೆಯುವ ಹದನವೇ, ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಮದನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೃಜಿಸಲು ಪದುಮಾಕ್ಷ ಪೊರೆಯುವ, ಅದನ್ನು ಹರಲಯಗೊಳಿಸುವ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಇರುವುದಲ್ವ ವಿಷಯ. ನೀನು ಮೊದಲು, ನಾನು ಮೊದಲು, ಮತ್ತೆ ನೀನು, ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಅವ. ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀನು? ದಿವಸಕ್ಕೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ. 84 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದದ್ದು. ಅಮ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು. ಹೌದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಣಬರ ಆಗಿರ್ತದವರು. ಹೌದಲ್ಲ? 60ರವರೆಗೆ ಬದುಕುವವರಿದ್ದಾರೆ, 99ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. 100 ಯಾಕೆ ಅದು ಭರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಬದುಕುವುದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಣೆ ಬರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬರೆಯುವ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನೀನಾಗಿ ಬರೆಯುವುದೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕಬೇಡುವಾ? ಬದುಕಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನದ್ದೇ ಕೆಲಸ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕಿರಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳು. ಯಾರು? ಅದು ನಾನೇ. ಈಗ ತಾಯಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ ನೀನು. ಈಗ ಮಗುವೊಂದು ಅಳುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳಿ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಎದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವವ ಅದು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ. ಹೌದು. ನಿನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನು. ಈಗ ನೀನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರಿ ಸರಿ ಕ್ಷಣ ಸರಿ ವಚನವು ಪೊರೆಯುವ ತಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಹರಿಹರನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯವಿಲ್ಲದಿರಗವಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಸರಿ ವಚನವು ಪೊರೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸರಿ ಹರಿ ನೀನೆಂದ ವಚನ ಸರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ವಾದದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾದವಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಬೇಡ. ಹರಿ
ತಾಯಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ 3 ಕಾರ್ಯವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೇ. ಆದರೆ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಹೀಗೆ, ನೀನು ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಾತ್ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಜೀವಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಎರೆದು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಕಣ್ತೆರೆದರೆ ಆ ಜೀವಿಯ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಆ ಜೀವಿಯ ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಜೀವಿಯು ಕಣ್ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚುವುದರ ಒಳಗಿರುವುದೇ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಜೀವನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನೀನು. ಒಂದು ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಸತ್ತಿತು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ, ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿಹರರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಕವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿ, ತೋರು ನನಗೊಂದು ನೀ ದಾರಿ. ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎರಕವಾಗುತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ. ನೀನು ಎರಕವಾದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲೇ ಅಹಂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಎರಕವಾದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವರು ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರಿಹರ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಹರನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ನೀನು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅವ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ? ಹೌದು. ಹೌದೇನು? ಈಗ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದೀತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅವನದು. ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು? ಯಾಕೆ? ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು? ಇಬ್ಬರು ಬಿಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಮಂದಿ ಬರಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 100 ಮಂದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಳಿಸುವುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಡುವ, ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗು. ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ, ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗಳವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು. ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆದೀತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬಾರದು. ಈಗ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನದು? ನಾವು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಯಾವುದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡುದು? ಉದರ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ. ಉದರ ಶೋಧನೆ? ಯಾವ ಉದರ? ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಂಡಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಯಾರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೂ ಆದೀತು. ಪರಸ್ಪರ ಶೋಧನೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ನೀನು ಮೊದಲ, ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬರುವ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು. ಈಗ ಯಾರು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಂತ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದುವೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಾದ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗರ್ವ ಇತ್ತು ಇವನಿಗೆ, ಮತ ತಲೆಗೆ ಹಡಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ದೊಡ್ಡವನಂತೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ,
ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ, ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನವದ್ವಾರವನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೂ ಬದುಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾದಿತ್ತು. ಸರಿ, ಅಷ್ಟದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಹರಿಯುವ ಕೂದಲೆ ವಿಧಿಯ ಜಠರವ ಪರಿಕಿಸಲು ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡನು. ಸರಿದ ಪದ ಪ್ರಳಯ ಹೊಂದಿದ ತರಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ ಉದರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಂಡಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈತನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮನು ಮುನಿಗಳು, ನದ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಜಡತ್ತಿನಿಂದಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ, ಓಹೋ, ಈತನ ಉದರದೊಳಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣವೇ ಇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈತನಿಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೂ ದಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 9 ದ್ವಾರಗಳು. 9 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಧೋದ್ವಾರವನ್ನೇ ತೆರೆದಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೀಗ ಬ್ರಹ್ಮ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹರಿ ಈ ಉದರದೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಯವಾದಂತಹ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 9 ದ್ವಾರಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀನು ಅಧೋದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಅದುವೇ ದ್ವಾರ, ಬರ್ತೇನೆ. ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶೋಧಿಸಿದೆನು ನಿನ್ನುದರ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಒಳಗೈದಿನ ಕಂಡನು ಪರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ ಹೋದ ಕಲ್ಪದಿಲಯ ಸರ್ವ ಮೇದಿಗಳು ಬೆರೆಯುತಿಗ ವಿನೋದ ಶೋಧಿಸಿದೆನು ನಿನ್ನುದರವ ಒಳಗೈದಿನ ಕಂಡನು ಪರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡೆ ಭರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ. ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಂಡಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಹೌದಾ ಅಂತ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ ಜಡ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಎತ್ತುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೋಡಿದೆ ನೀನು? ನೋಡದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ವಾ? ಬಂಗಾರ ನೋಡಿದೆ ನೀನು? ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ, ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಅದು ಬೇಡ. ಜಾನತನ ಬೇಡ ಅದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ ಬಂಗಾರವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ. ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಿನಗೊಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿ ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನ. ಹಾಗೆ ಬೇಡ, ನೀನು ಜಾರೋದು ಬೇಡ. ನಿನಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಸರು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಅದು, ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸುವುದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ಏಟು ಒಂದೇ. ಅದೇ ಹೇಗೆ? ಕೊಡುವುದು ಬೇರೆ, ಇರಿಸುವುದು ಬೇರೆ. ಈಗ ನೀನೆಂತ
ಹೆಸರು ಇರಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಇರಿಸಿದ್ದು. ನಿನಗೆ ಇರಿಸ್ತೇನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರಿಸುದು. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹೋದದ್ದು ಹೇಗೆ ನೀನು? ನೀನು ತೆರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದ್ದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಅಧೋತ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವರು ಅಧೋಕ್ಷಜ ಭಕ್ತರಲ್ವ? ಹೌದು, ಕರೀಲಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಏನು ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡು. ನೀನೊಂದು ಹೋಗದೆ ನಾನು ಈಗ ನೀನು ನೋಡಿ ಬಂದೇಳ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ಓ, ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ನಿನಗೇನು ಬಾಯ್? ಸರಿ, ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು ದಾರಿ ತೋರಿಸು. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಆದಿತ್ತಂಗೆ ಈತನಿಗೆ ಅಹಂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸರಿ, ನನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಳಲಿಕೆಯಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇವ 8 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ. 9 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಮಾಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ 9 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗರ್ವದಿ ಹರಿಯದ ಬರವ ಹೋಗುತ್ತಲೀ ಪರಿಗಿಸಿ ಕಂಡನು ಹರಿದ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಗೊಂಡ ಹರಗಳ ಹರಿಯ ಉದರವನ್ನು ಗರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೊತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಬಾರದೆ ಏಕಾದಶಿ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶಿ ಆದಿತ್ಯರು, ಸಿದ್ಧರು, ಸಾತ್ಯರು, ಮನುಮುನಿಗಳು, ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈತನ ಉದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಉದದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭರಿತನಾದಂತಹ ಹರಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಚೇತನ ಎಂಬುದು ಇದೆ. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹರಿಹೊಬ್ಬಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಇವಳಿ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಇವನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಪಾಳಿಗೆ ಖೇದವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಡ ಮಾಡುದು ಯಾಕೆ? ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 9 ದ್ವಾರವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬ, 9 ದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಹರಿ. ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕೆಂಬಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೇ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಲಿ? ಆಹಾ, ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನುಡಿದಂತ ಮಾತು. ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನುಡಿಸಬೇಕು. ಹರಿಯನಭಿ ಕಮಲನಾನದಿಯೇ ಮೆರವ ಪಥವೇ ಪೊರಟಾಕ್ಷಣವೇ ಮರುದಿರಲು ಹರಿಯೋಗಮಾಯೆಯ ಬೆರಸಿ ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲು ನಿದ್ರೆಯೊಳಂದು ಕಾಲ್ಬೆರಳಿಸಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಏನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯದ್ದಾದಂತಹ ಜಾಡ್ಯತೆ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಲದ ಎಲೆಯೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಬಾಲಮುಕುಂದನಾಗಿ ಎಡಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಡನ್ನು ಬಾಯೊಳಗಿರಿಸುತ್ತಾ
ಅದೇ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮರುತಲ ಕಮಲದ ಸರಸಿಜದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನವ ಭರದಿಂದ ಬಲಿದು ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತ ಸುತ್ತಲೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಮೆರೆದ ನಾಲ್ಮಗದಿಂದ ಇರದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಲು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ರುಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ, ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗದೊಂದು ಮುಖ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ಮುಖ. ಪಂಚವಚನದಿಂದಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಚವಚನದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಇದು ಅಮ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ನೋಡಬಾರದೆ. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಕಿರಿದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ ಮುಕುಂದನಾಗಿ ವಟ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಕಾಲ ಎಪ್ಪರನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಪವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಇವನು ಎಪ್ಪಿಸುವುದೇ ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಮಹಾದೋಷ. ಎಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ತನಕ ಈ ತಲೆನೇ ನುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನಂತೆ. ಇರದೆ ಕಿರುಬೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ
ಮೆರೆದೊಳಿಪುದು ಜಲಮಯವಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸದನ್ನು ಏನೋಶ್ಚರ್ಯ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ಜನನ ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ? ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರು? ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಲರಾಶಿ ಇದೆ. ನೀನು ಯಾರಲ್ಲ? ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ? ನಿನ್ನ ಜನಕನ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಏನು? ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರು? ನಮ್ಮದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಹಾಗೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಉಂಟು. ಏನದು? ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವ. ಸಂಬಂಧ? ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅದು? ಹೌದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ. ಹೌದು, ನೀನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ತಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸಾರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ. ಅಗ್ರಜ ಅನುಜರು. ಅಣ್ಣ ಹಸಿವ. ದೇಹದ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಚುರು 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 ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಳಗೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ. ಓ ಅಣ್ಣ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಜಗಿಬೇಕು. ಎಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ. ಹಸಿವೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ? ಮೊಣಕಾಲ ಪರ್ಯಂತ. ಈ ಜಲದ ತಳದಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಡಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿ. ಬಲವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಗಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನೀನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ, ನೀನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ
ನಾನಿಲ್ಲಿರುವೆ. ಎಂತದ್ದು ಇರುವೆ? ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಾ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ, ಜಲದಿಯನ್ನು ಬಡಿದವರು ನಾವು. ಹೌದು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದವರು. ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಗುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಗುಳ್ಳೆ? ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ. ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ. ಹೌದೌದು. ಅದು ಹಿಡಿದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ. ಹೌದೌದು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲುಂಟು ಅಮ್ಮ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಪಿತ್ತು. ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೊಂದು ಕಮಲ ಕಾಣ್ತದ? ಹೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದ, ಅದು ಕಮಲವ. ಕಮಲ ಕಮಲ ಕಾಣ್ತದ? ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅರಳುವಂತ ಆ ಚಂದದ ದೃಶ್ಯ ನಾವು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು. ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಂಟಾ? ಕಮಲವ ನೀ ಕಂಡೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಂಡೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಬಾರಿಸಿತು, ಸತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಲಿತು. ಅದು ನೀರೊಳಗೆ ಶೂ ಯಾರದ್ದು? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ತಮ್ಮ ಎಂತದ್ದು ಈಗ ನಿನ್ನದು ಶೂವಾ? ಹೌದೌದು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಶೂ ಶೂ ನೀನು ಹಾಕಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಡ? ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಗಲ್ವಾ? ನಿನಗೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ಗಾಳಿ 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 ಗಾಳಿ. ಹೌದು. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಕೆಲಸ? ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂತದ್ದು ನೋಡಿ? ನಾನು ಓಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು? ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ 4 ಬಿಗಿದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗಿದೆ, ಕೈ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ. ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ಕಮಲನಾಳದೆ ಮರಿಗುಳುತ್ತಲೇ ಹಿಯಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ತರಹರಿಸಿದನು ಭೀತರು ತಿನ್ನ ಬರುವನು. ಕರ್ಕಸವಾದಂತಹ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರಿರುವರು ಜರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು. ಅಮ್ಮ 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 ಮರುಗಲೇಕೆ ವಿಧಾತ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದೇ ನಿಂಗಿಲಿಗೆ ಒರೆಯಬಾರದೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವ ಅರಿತು ಕೊಂಬೆಯೇ ಮಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೀನು ತುಂಬಿರಂತಹ ಜಲರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಏಕೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಯಾರಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಹೇಳಿಕೋ, ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿಯದಾದೆಯ ಮಾತೆ. ತುಂಬಿರುವ ಜನಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟದಾನರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೇನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ಪೊರೆಯಬೇಕು. ಮಗನೇ ವಿಧಾತ, ಅಮ್ಮ ಮರುಗದಿರು. ಆದಿಮಾಯೆಯಾದ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಅವನೀಗ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗೋಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು. ಖಳರ ವಧೆಯನ್ನು ಆತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ತಾಯಿ? ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಭಿ ಕಮಲನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರು. ನಿನಗಿದು ಶುಭವಾಗಲಿ. ಯೋಗ ಮಾಯೆಯೇ ನಳಿನರಾಗವು ತೊರೆದು ನಿದ್ರೆಯ ಕುಳಿತಿರಲು ಕಿರುನಗೆಯ ಬೀರುತ್ತ ತನ್ನ ವದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದುರುಳರ ವಧ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ. ಎಂಬ ವಿಚಾರವರಿಯೋ ವಿಚಾರವರಿಯ ಯಾವುದು? ನೀನು ಕುಳಿತದ್ದ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತು ಉಂಟು ನಿನಗೆ? ಕುಳಿತ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆಂತದ್ದು? ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಅದು ಎಲೆ. ಎಂತದ್ದು ಎಲೆ? ನಿನಗೆ ಇದುವೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನೀರ ಮೇಲೆ? ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಳಿತುಕೋ, ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬೀರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೀರಲೇಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಗೆ. ಯಾಕೆ ನಗಾಡಿದೆ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತವರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಯಾರು? ಧೀರ ಶೂರರಯ್ಯ ನೀವೋ
ಧೀರರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಲ್ಲೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡು ನೋಡು ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಮೀಸೆ, ನಿನ್ನ ಕೇಶ, ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ, ನಿನ್ನ ಕಂಠ, ನಿನ್ನ ಕೈ, ಇವನ ಬಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಬಾರಿಸದ ಕೈ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗದ್ದು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವನ ರೊಟ್ಟೆ, ಅವನ ಸೊಂಟ ನನ್ನ ಕಂಠ. ಈಗ ಅವನ ಕಂಠ ನನ್ನ ಸೊಂಟವ, ಅದು ನನ್ನ ಕೇಶ ಅವನ ಮೀಸೆಯ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ಕೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೀಸೆಯ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತಾನ ನಿಲ್ಲಣ್ಣ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಮೀಸೆಯ ಅಂತ ಅವ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಂತ. ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅವನ ಸ್ವಂತದ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಒಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡು. ಹೀಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಕು, ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡುವ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾಗಲ್ಲ, ವಿಷಯ ವಿಷಯ ವಿಷಯ. ನಿನ್ನ ಮೀಸೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅವನ ಕೇಶ. ನಿನಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ. ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು? ನೀನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳು. ಈಗ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಇವನ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಯಾರ್ದು? ಬಾಯಿ ಯಾರ್ದು? ಬಾಯಿ ಯಾರ್ದು? ಯಾರ ಬಾಯಿ ಯಾರ ಕೈ? ಈಗ ಯಾರ ಬಾಯಿ ಯಾರ ಕೈ? ಬಾಯಿ ನನ್ನದ ಅವನದ? ನಿನಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಿನ? ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯ. ಈಗ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯ. ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳು. ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ. ಅದು ಬಾಯಿಯ ಕೈ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪ ವರ್ಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದವ ನೀವು. ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು. ಹೇಳು ಹೇಳು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ನಗಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಚಂದ ನೋಡಿ ನೀನು ಹೊರಡು. ನಾವು ಈ ಜಲದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೀನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿ. ಹೌದು, ಅವರು ಬೇಗ ಮೊದಲು ಕಂಡ ಪೋರನಲ್ಲಿ ಪೋದ ಬಡಿತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪೋದ ಭಂಡ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಪೋದ ಭಂಡ ನೀನೇ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ, ತೋರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂತದ ಅಯ್ಯ? ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು, ನಾವು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ, ಎಂತದು? ಇವನ ಕಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಇವ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಉಂಟು ಇವನ ಕಣ್ಣು. ಅದು ಬಿಡುವ, ಇವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಡು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ದೋಡು. ನಾವು ನಿಂತದ್ದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಈ ನೀರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ನುಂಗುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಗಂಟಲಿಂದ ಇಳಿಯುವ ತುತ್ತು ನಾನಲ್ಲ. ನಾವು ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ವಿಷಾದೇನು? ವಿಷ
ನಾನು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅವಸರ ಮಾಡಿ. ಅವಸರ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಸಿವೆ? ನಾನು ತಿಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬಾ. ದುಡಿದದ್ದು ಯಾರು? ನಾವಿಬ್ರು. ನಾನು ದುಡಿಯೋದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ದುಡಿದಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬನ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಸಮ ಪಾಲು ಮಾಡು. ಪಾಲು? ಹಾ, ಅದೇ ಹೇಗೆ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದೀತಾ? ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಚರ್ಮ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕು. ಎಲುಬು ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅಷ್ಟು ನಿನಗೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ನನಗೆ. ನಿಲ್ಲು, ನಾನು ನೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು. ಸರಿ ಉಂಟು ಪಾಲು. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಅದರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದದ್ದು. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಅದು ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮುದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ರಕ್ತ ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ. ಮಾಂಸ ಅದು ನನಗೆ. ಚರ್ಮ ಅದು ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಇದು ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಲಾಟ, ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಲು. ನಿಲ್ಲು. ನೀನು ಗಲಾಟೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಗಲಾಟೆ. ಈಗ ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಮತ್ತೆ ಸಮ ಪಾಲು ಮಾಡುವ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ಕೈ ನಿನಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ಕೈ ನನಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬೇಡವೋ? ಈಗ ಎಳೆಯುವ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಎಳೆಯುವ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗಂಟನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲುಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಲಿ, ದಪ್ಪ 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 ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ. ಞಮ್ 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 ಞಮ್. ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಸಣಸು ಪಂಚಸಹಸ್ರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನುರಲಿ ಜಯ ಸೇರದಿರುತ್ತಿದೆ. ವನಜನಾಭನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಗಳು ಆದಿಮಾಯಿಯನು. 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ದಾನವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯಲಲನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮಗನೇ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸು, ನೋಡೋಣ. ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾದ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದೇ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಭಟರ ಹುಟ್ಟು ಸುಂದರದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಗೆ ಬಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಳ ವಿಕ್ರಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಳ ತೋಳ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತೆನ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿನ್ನೇನು? ಏನು ಹೇಳಬೇಡ. ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಭಟರಹುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಂಗರದಲ್ಲಿ. ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಪೆಟ್ಟ ನಿಮ್ಮದ್ದು? ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟು ಹೇಗೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ನಿನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟ? ನೀನು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದು. ಪೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದುಂಟು. ಹೌದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಆಕೃತಿ ಯಾಕೆ? ಅದಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿದ್ದವ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದೇನು? ಕೇವಲ ಪೆಟ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು? ಅದುವೇ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ನಮ್ಮದ್ದು ಹೋರಾಟ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅಂತ ಬೇಡುವ? ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲೇ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದು 5,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ. ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ.
ಈಗ ಆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಸೋತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಗೆ? ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿ. ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವ ನೀನಲ್ವ? ಹೇಳು. ಹೌದೌದು, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ. ಹೌದು, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓರೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೇರ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನು ನಾನು. ನಿನಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಸು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಂತ ತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನು ನಾನು. ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಸೋತವರು ನೀವು. ನೀನು ಅದ ಅಣ್ಣ ಇವನ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವನ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗೆದ್ದವರು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಗೆದ್ದವರು ನೀವು. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನಲ್ವ? ನೀವು ನಾವು ಉಭಯರು. ಗೆದ್ದವರು ನೀವು. ಹೇಳು, ಒಳ್ಳೇದುಂಟು. ಹೇಳು. ನಿನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆದ್ದವರು ನೀವು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಗೆದ್ದವರು ನೀವು. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಉಂಟು. ಸೋತವನ ಇದು ಸರಿ ಉಂಟು. ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸರಿ, ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸೋತವನಾದಂತಹ ನಾನು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸೋತದ್ದು ಯಾರು? ಸೋತವ ನಾನು. ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ನೀವು. ಗೆದ್ದ ನಮಗೆ ಸೋತ ನೀನು ಕೊಡುವುದಾ? ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ. ಗೆದ್ದ ನಾವು, ಸೋತ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೇಳು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ. ತಕ್ಷಣ ಕೊಡದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಭರವಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ? ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಕರ ತಟ್ಟಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕರ ತಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಆ ಕರ ತಟ್ಟುದಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಆ ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದನ್ನು? ಕೈಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಕೈಯ? ಕೈ. ನಾನು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಎರಡೆರಡು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾಕು. ನೀನೇನು ಹೇಳಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ಬಲು ಸೊಕ್ಕಿದ ಮೂರ್ಖರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕೋದಾರ ಮತ್ತಿದೆ ತಕ್ಕೋದಾರ ಮತ್ತಿದೆ ನಕ್ಕಲೋದು ವಿಕ್ರಮನೋದಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೈಯೊಳಗೆ ಬಲು ಸೊಕ್ಕಿದ ಮೂರ್ಖರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ. ದೀರ್ಘ ದೇಹ ನಮ್ಮದು, ಸಣ್ಣ ಮುಷ್ಟಿ ನಿನ್ನದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿಗೋದು? ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೂರ್ಖರೇ. ಯಾರು ಮೂರ್ಖರು? ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟವನ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟವನ. ನೀವು ಶತ ಮೂರ್ಖ. ನೀನು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಶತ ಮೂರ್ಖ ತಮ್ಮನೇ, ಬರೇ ಮೂರ್ಖ ಅಣ್ಣನೇ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಹೌದು. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳು. ನನಗೆ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ. ಏನ ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಪ್ರಾಣವ ಕೇಳಿದ ಜಾಣತನದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುತ್ತ ಸಾಧುರಾಗದಲ್ಲಿ ಮನನಿರಾವೆನುತ್ತಲೇ ಮುಳಿಂತ ಅಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ತಮ್ಮ.
ಕೇಳಿದ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಏ ತಮ್ಮ, ಏನ ಮಾಡುವುದಿನ್ನು ಪ್ರಾಣವ ಕೇಳಿದ, ಜಾಣತನದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ. ಹೌದು, ಸಾನುರಾಗದಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೇನೆ. ನಿಲ್ಲು, ಪಾಲು ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾರು? ನಾನು. ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ. ಹೇಗೆ? ನೀನು ದೊಡ್ಡವ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವ ಉಂಟು. ಸರಿ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡು, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಾಯುದು ಬೇಡ. ಅವನ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಬಾ. ಬಾ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿರುವುದೇನು? ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ಹಿಂದೆ ನೀರು. ಬಾ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು. ಏನು? ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಲದಿಯ ಒಂದು ಬಿಂದು ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಸೋಕದ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ನೀರಜ ದಳನಯನ ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರಣ, ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರಣ, ದೀನೋದ್ಧಾರಿ ರಮಾರಮಣ ನಾರಾಯಣ ಚಿರಣವ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ನೀರಜ ದಳನಯನ ಜಯ ಜಯ. ಕ್ಷೀರಾಣವಶಯನ ನಾರಾಯಣ ನೀರಜದ ಲೋಚನಾದಂತಹ ನೀನು ಯಾರು ನಾವು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇದೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರವಾಯಿತು. ಓ ಸಿಂಧು, ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳೇ ಹೌದು. ಇದೋ ಪದದ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಜಯ ಜಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮದಿರೆಯ ಕಾಂತಿಗೆ ನಿನಗ ಮಧು ಎನ್ನುವೆ, ಸರಿ ಮತ್ತದಿ ಕಠಿಣವಾದ ತನು ಬೆಪ್ಪೈವನದರಿಂದ ಕೈಟವನೆನ್ನುವೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆಸುವೆನೆಂದಾಗ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯೂ ನಾನೇ, ತಾಯಿಯೂ ನಾನೇ. ಸರಿ, ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಗನೇ, ತಂದೆ, ಮೃದುವಾದಂತಹ ದೇಹ ನಿನ್ನದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಧು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಆಹಾ, ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ದೇಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ಣಕರ್ಕಶವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈಟಭ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ಥಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಹೌದು ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರೀತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು, ನೀರೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೋ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಜಂಘೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಂಘೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರಿದು ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಧುವನ್ನು ವಧಿಸಿದೆ ಮಧುಸೂದನ. ಕೈಠಬನನ್ನು ಕೊಂದು ಕೈಟಭಾಂತಕ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಲೋಕದತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡ? ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಜನನೀಯ ಆಜ್ಞೆ, ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂತಹ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಕೈವೆನುತ್ತಲಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕನಕ ಗರ್ಭನಾಗಮವನ್ನು ಕೈವೆನುತ್ತಲಿ ವರಗಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ನಡೆಬರಲು ವನಗಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಮನದಿಯಾಗಿಸಿದಳು ಜನನೀಯ ಜನನಿ ಮಾಲಿನಿಯು ವರದನು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಕಾಮಿನಿಯು ಜೈನವೋ ಪರಮೇಶ್ವರ, ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ, ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು. ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯೋಗವೂ ಬೇಕು, ಭಾಗ್ಯವೂ ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಬಗ್ಗಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೋಗವಂತಳು ಹೌದು, ಭಾಗ್ಯವಂತಳು ಹೌದು. ಈ ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ದಿತಿದೇವಿಯ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ ನನ್ನಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಶೋಕಾಗಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡೆ. ಹೋಗಿ ದುಃಖದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ. ಕರುಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಆಳವಾದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಳಲ್ವಾ. ಈ ಹಿಂದಕ್ಕಾದರೂ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಲೋಕನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಆ ದೇವತೆಗಳ ಮೋಸದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಎಂಬುದು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಅಂತಿಂತ ಶೋಕವಲ್ಲ, ಪುತ್ರ ಶೋಕ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ದೈತ್ಯಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪರಿತಳದ ನಮ್ಮ ನನಗೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಮಗಳೇ, ಘೋರವಾದಂತಹ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಒಲಿದು ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂತಾನವಾಗುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಾ ಮಗಳೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ವೇ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಶುಚಿರ್ಭೂತಳಾದಿ ಇನ್ಯಾಕೆ ಸಾವಕಾಶ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದೆ. ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು? ಚೆಲುವಿಗೆ ಯೌವನದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಇಳಿಯ ಕಾಮುಕರು ಕಂಡರು ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೋಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸುರನೆಮ್ಮ ಹಗೆಗಳಾಗಿ ಹರು ನಿಜವರಿತರೆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆಂದು ಭಂಗವನ್ನು ತಂದೇ ತರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾ ಹೇಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಲಿ? ಹೀಗೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ತ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಹೊಳಿತಲೆಂದು ಪಾಯ. ಓಯ್, ಅದೇನದು? ಮಹಿಷಿಗಳ ಹಿಂಡು. ಇದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೂಪ. ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಮಹಿಷಿ ರೂಪವನ್ನ ಅಂತೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತೇನಂತೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವ ಶುಪಾರ್ಶಕ ಮುನಿ ನಾನು. ಎಂದಿನಂತೆ ತಪೋಮಗ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಜ್ವಾಲೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಏನೆಂದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ತಿಳಿದೆ
ದಿತಿಸುತೆಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿನಿ ದುರಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ಮಹಿಷಿ ರೂಪವನ್ನಂತೂ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಆದರೆ ಇವಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ತಪಸ್ಸು ಲೋಕಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಇವಳಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷರೇ ಜನಿಸಲಿ, ಮಹಿಷರೇ ಜನಿಸಲಿ, ಮಹಿಷರೇ ಜನಿಸಲಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶಾಪಕ್ಕೆ 3 ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಲಿ. ಇನ್ನು ನನಗಿದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನಂತೆ. ಏನಿದು ಏನಿದು ಗಣಗಣ ತಪವು ಮಾಲಿನಿ ಬಳಿಯದಿ ಒಳಗಿದೆ ವೀರವು ನಾನು ಗಣಿ ಬೀಳು ಮನದಿರವತ್ತು ತಾನಿಯಿಂದ ಮೈದ ಕಮಲ ಜಾಲ. ಮಗನೇ ಮಾಲಿನಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಘನಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನತ್ತ ನಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡು ಮಗಳೇ, ಮನದ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳಿಸು, ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕರುಣದೇವ ಪರಮೇಶಿ ಹೌದಮ್ಮ. ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು, ಮಳೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲು ಮಣಿ ದೀಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೈದೋರಿದ್ದ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿ ದೇವ. ಏನಮ್ಮ? ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವರನನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗ ದುರಧೀರನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ತಂದೆ. ತಥಾಸ್ತು ಮಗಳೇ, ಧನ್ಯಳಾದಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಕೋಣಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ. ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಬರ ಸಿಡಿಲೇ ಬಡಿದಂತ ಅನುಭವವಾಯಿತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವಾಡುವಂತಹ ಮಾತು ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗ ಕೋಣನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿ ಮುಂದಾಡಲಿ, ಹೇಗೆ ತನ್ನೆದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಅದನಿಗೆ ಉಳಿಸಲಿ, ಯಾವ ಕೈಗಳಿಂದ ಜೋಗಳವನ್ನೇ ಪಾಡಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾವರದಿಗೆ ಸಮದಲ್ವೇ ತಂದೆ. ಮರುಗಬೇಡ ಮಾಲಿನಿ, ಮರುಗದಿರು ಮಾಲಿನಿ. ಮುನಿವರ ನುಡಿದ ವಚನವು ತಪ್ಪನರಿಯದು. ಹೌದಮ್ಮ. ಸರಳ ಮಹಿಷನು ಜನಿಸಿದರು ನಿನ್ನುದರದೊಳು ಮುಂದೆ ತ್ರಿಜಗದಿ ಮೆರೆಯುವನು ಘನ ಶೌರ್ಯದಿ ಕಲಿ ಮರೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ಮರೆಯ ಮಾತಲ್ಲೆಯುತ ಬಿಸಿದನು ಮಾಲಿನಿಯ ಮರುಗದಿರು
ಬೇಡಮ್ಮ. ಮರುಗದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿ? ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಒಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ. ಯಾರು ತಂದೆ? ಅದು ನೀನೇ. ನಾನೇ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ ತಂದೆ? ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಘನಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡವ ನೀನು. ಕಾಮುಕರಿಗಾಗಿ ಹೆದರಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಗೊಳಿಸಿ ಮಹಿಷಿ ರೂಪವನ್ನಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸುಪರ್ಶಕ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೌದೇ? ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಬಂತು. ಮುನಿದು ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ತಂದೆ? ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಮಹಿಷನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟದ ಕೇವಲ ಮುನಿಪೋತ್ತಮನಲ್ವೇ? ಹೌದು. 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವರವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ ಹೇಳಿ? ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಮಗಳೇ. ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನವನ್ನೇ ನುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನದು? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಾಪವು 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ. ಮತ್ತೇನು ನಾನು ಮಾಡಲಿ ಮಗನೇ? ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು ಹಾಗಾದರೆ? ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸೂಸಬೇಡ. ಹುಟ್ಟು ಮಗು ಕೋಣಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ವೀರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಧೀರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಶೂರನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಭವಾಗಿ ನನಗೆ. ಈ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಡೀತಿರಂತೆ. ನನ್ನಯ ಪುತ್ರಿ ಅನುದವಾಗಿರಲಿ ಗೌದ ಅರುಜಂತಿರಾಲು ಜೈ ನಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ ಕಾಪಾಡು. ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮರ 13 ಮಂದಿ ಮಡದಿಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವಳಾದ ದಿತಿದೇವಿ ಎಂದರೆ ನಾನು. ಕಶ್ಯಪರ ಪತ್ನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಣಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಕುಲದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಗಳಾದ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಘೋರವಾದ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದವಳು. ವಿಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭುವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ವರವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಆಕೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಆಕೆಗೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಮಧುವನಪುರದ ವೀರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹಗೈದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿರೋರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋತಕವಾಗಿ ಮಗನೋರೋ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಸುರಲೋಕ, ಮೋಸದಿಂದ ಸುಮನಸರ ಪಾಲಾಯಿತಲ್ಲ. ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನೇ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾದಂತ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಂತ ಬಳಿಕ ನನ್ನದಾದಂತ ಮಧುವನದಲ್ಲಿದ್ದವ ನಾನು ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದವರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತವನಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ತೆಯವರೇ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನತ್ತೆ? ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಏನಾಯ್ತು? ಸುರಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವಳು ನಾನು. ಪರಿಣಾಮ ಆ ಸುರಪ ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಬಂದಂತಹ ನೀನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಕಂದ, ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವೆ. ಸುರಲೋಕ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅಳಿಯನಾದರೂ ಕೂಡ ಮಗನ ರೀತಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದವರೇ ನೀವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವರ್ಗವ. ಸುರಪ ಮುಖ್ಯರನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸಿ ಆ ಸುರಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುತ್ಕೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹೋಗು ಮಗನೇ, ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಾ. ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಪ ಮುಖ್ಯರನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುರಪೀಠವು ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಬಡಿದೆಯಾ? ನಾನೇ. ಯಾರು ನೀನು? ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನನಗೂ ನಿನಗಿರುವಂತ ಹಗಿತನವಾದರೆ ಏನು? ಸಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸು ನನ್ನ ಮುಂದೆ.
ಸುರಪೀಠವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತೆಯ. ನಿನ್ನ ಕತೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ? ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆ ಕುಳಿತ ಹಾಗಾಯ್ತು. ನಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸುರಪ್ಪನಿತ್ತ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರುವವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಯಕ್ಷರಾಜ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವು ಎಂಬುದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನರು. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಸುರಪಾಲನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟವರಿ. ಒಂದು ಮಹಾರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ್ವೇನು ನೀನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಹಾ ಮತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ನೀನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮೇಲಿನ ಲೋಕ. ಮೇಲಿನ ಲೋಕ ಅದು ಸುರಾಪುರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ. ವಿಚಾರ ಏನಾಯ್ತು? ಏನದು?
ಆವೇಶ ಬಂತೇನು? ಆವೇಶ ಬಂತ? ಆವೇಶ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇಷ ಹೋಗದೆ ಅದು ಹಾಗೆಲ್ವೋ? ಮೈ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀನು. ಮತ್ತೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾವ ಬಂದತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರ? ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಭಾವ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ಯಾರು? ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಭಾವನಿಗೂ ನನಗೂ ಶರಿಂತ. ಅದೇನು? ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಾಗಿ ಬರೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡದ್ದೇ ಇರುವುದು, ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡೇ ಉಂಟು, ಆದಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟ ಮಗ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಹಿತಮಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದು. ನನಗೆ ಮಾತಿನ ಭಾವ. ಓ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬಂದದ್ದು. ಆಗ್ಲಿ. ನಾವು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೇವಮ್ಮ, ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಯಾರು? ದೇವರ್ಕಳರು. ದೇವರ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಅದೇನಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಕಮಕನಿ ಉರಿತ. ಓಹೋ, ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ರಾಯರ ತೆಗೆದ ಒಂದು ವರಣ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ರು. ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು? ವರಣ್ಯಾಸ್ತ್ರ. ವರುಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಬಂದಂತ ಅಗ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋದ. ಆ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ವಾಯು ಬಂದ. ಹೇಗೆ ಬಂದ? ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ರಭಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದ? ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಯರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ಬಿಡ್ತಾರ? ಸಕದ ಒಂದು ಪರ್ವತಾಸ್ತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು, ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ನೀರು ಬೇಕೇನು? ನೀರು ಬೇಕಾ? ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ವಾಯು ಸುದ್ದಿಲ್ಲದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಓಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ನೀವು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನ ಹೆಣದ ಕಟ್ಟ ಹೇಸಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಹೇಳುದು? ಓದಿದವನ ಸುದ್ದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಶೂರಪ್ಪ ಬಂದ. ಓ, ಅವರ ಒಡೆಯ ಸುರಪಾಲ. ಏನಂತೆ? ಹುಚ್ಚರಾಯ್ದ ಏರಿ ಐರಾವತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಿರ್ರನೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ತಪ್ಪಿತಲ್ವೇನು? ಅವನು ಬರದ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಐರಾವತನ ಏರಿಕೊಂಡು ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ
ಇದ್ದಂತಹ ಸುರಪಾಲ ಅದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದುವರಿಸು. ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಯಾವುದು ಆರಂಭವಾಯ್ತು? ಭಯಂಕರ ಕಾಳಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ? ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೋತು ಓಡಿದ್ರಮ್ಮ. ಏನು ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿದ್ರು. ದೇವತೆಗಳು ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋದ್ರ? ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ರಾಯರ ಶ್ಮಶಾನ ಏರಿದ್ರು. ಅಭಿಮಗನಿ ನಮ್ಮೂರು ಏರಿಕೊಂಡದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು. ಅದುವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂದರಲ್ಲ. ಯಾರು? ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವವರು ಅಪ್ಸರನಾರಿಯರು. ಯಾರಿಲ್ಲ? ರಂಬೆ ರಂಬೆ, ಪೂಂದುಪತಿ, ಊರ್ವಶಿ, ಮೇನದಾಪತಿ, ಮೇನಕೆ, ಮಂದದೋಷೆ, ಮಂಜುಘೋಷಿ, ತಿಲಕ್ಕಮ್ಮನೆ, ತಿಲೋತ್ತಮಿ. ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾರು ಸತ್ತ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅವರ ಹೆಸರದ್ದು ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಘೃತಾಚಿ, ಯಾರು ಸತ್ತ ಚಾರು ಅಕ್ಕಲಿ, ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮುಂಜಿ ಕಸ್ತಲಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರವರದೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕೆ ಕರ್ಮ. ಆಗಲಿ. ಎಡ ಬಲದಿಂದ ನಿಂತು ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಮ್ಮ. ಓ, ನಾಟ್ಯ ವೈಭವಿತ್ತ. ಗಾನ ವೈಭವ. ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಗಾನ ವೈಭವ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತೆ. ಯಾವ್ದು ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಬೈತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಅದು? ಅದು ಹೀಗೆ. ತಂಟನ್ಗದೇನ ಕೊರಶೆ, ತಂಟನ್ಗದೇನ ಕೊರಶೆ, ಇದು ಯಾವ ಬಾಯ್ತಾಳವೋ? ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ, ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ, ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ತಾಳ ಉಂಟಾ? ಊರಂದಲೆ ಕಡಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೀನು ಅಳುಗಾಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಆದ್ರೆ ಏನುಂಟು ಹೇಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಅಳು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು. ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರಲ್ವೇನು? ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು. ನಾನು ಅಳುವ, ನೀನು ಅಳಬಾರ್ದು. ನೀನು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಕೂಡಲಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಬಂದ. ಯಾರು? ಹರಾಡಿ. ಓ, ಹಾರಾಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ? ರಾಮದಾನಿಗರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಓ, ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಯಕ್ಷಿಲ್ಲಂತೆ. ಏನಂತೆ? ಅವನು ಬಂದು ರಾಯರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜನವ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕುಳ್ಪಿ ಕುಳ್ಪಿ ಕುಳಿತಿರ್ಪಿ. ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನಾಗೆ ಇಳಿತೀಯ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಳಿಬೇಕು. ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟವನೇ, ನೀನು ಜೋರು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀನು. ಅದು ನನಗೆ ಭಾವ ಬರೋದು. ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ರಾಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಎದ್ದೇಳು. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ನೀನು. ಅವರು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಡಿಮಾಗುತ್ತಿ ಬಿದ್ದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯವ? ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ಬೇಡ, ಮಾತು ಸಾಕಿಲ್ಲಿಗೆ. ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಕೈ ಎತ್ತುವಾಗ ಯಕ್ಷ ಫಟ ಮಟನೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಬಾರಿಸೇ ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೇನು? ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಮೂರು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ. ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀನು ಬಿಡ್ತೀಯ? ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಗುರುಗಳು? ಅರಂಜಲಾಸುರರು. ಅವರಿನ ಗುರುಗಳ ಏನಂತೆ? ಮಲಗಿದವರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕುಲ್ಕಿಸು ಮಗ, ಕುಲ್ಕಿಸು ಮೈ ಕುಲ್ಕಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಹೋಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಿ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇನು? ಎಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಹೇಳುದು? ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ರಕ್ತಕಾರಿ ಸತ್ತೇ. ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ ಶಿವನೇ. ನೀ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಳಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಅಗಲ್ವರಿನಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ.
ಇಂತಹ ಕಿರಣ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಬದಲು ಯಾಕೆ ನಿಂತಹ ಭೂಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನುಂಗಬಾರದಿತ್ತು. ಕಾದ ಸೀಸವನ್ನೇ ಕಿವಿಗೆ ಎರಚಿದಂತ ಅನುಭವವಾಯಿತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಶಾ ಗೋಪುರವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬಯಸುವುದೇನು? ತಾನು ಸಾಯುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಾನು ವಂಚಿತಳಾದೆ. ನನಗೆ ಯಾಕಿನ್ನೇ ಬದುಕು ಬೇಡ, ಈ ಬದುಕು ಬೇಡ. ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ. ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಮರದ ಮರ್ತನಾಗಿ ಹದಗಳ ಮಹಿಳಾದೊಳಗೆ ಹದಗಳ ಅವರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಿತ್ತರಿಸಿ ನಾನು ಸುಮರದ ಮತಗಳು ಸದಬಡಿಲು ನಾಗವರತಿಯು ವಜ ಕೈವೆಡೆರು ತಲಿ ಮಗನ ಕೂಗಿದಳು. ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕು? ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಸತ್ತು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೇನುಂಟು? ಬದುಕಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬದುಕಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ತರಿಗೆ ಅತ್ತರೆ ಸತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿವಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಣೆಯ ತಿಲಕವನ್ನೇ ಒರೆಸಿ, ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು, ಮುಡಿಯ ಹೂವನ್ನೇ ಬರಿದಾಗಿಸಿ, ನನಗಿಂತಹ ವೈದ್ಯವಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಯಾರು? ನನಗಿಂತಹ ವೈದ್ಯವಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ದೇವತೆಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ನಗು, ಕೊನೆಯ ನಗು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬರಿಸುತ್ತೇನೆ, ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಯಾರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನನಗಿದ್ದನೇ ಮಗ ಮಹೇಶ. ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ನಿಮಗೊಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಕರೆಯುತ್ತೀನಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು. ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಬಾಕಂದ, ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಬಾಕುಮಾರ, ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಬಾ ಬಾ ಬಾ.
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ಚಂಡಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿತು. ಒಡನೆಯೇ ಪದತಲವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಳುನೀರು, ಬರಿದಾದಂತಹ ಹಣೆ, ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಶೋಣಿತ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಲಭವೇ ಕಳುನೀರು ಹಾಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ. ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಮಗನೇ, ಅಸುರಕುಲ ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ನಿನಗೂ ಕಷ್ಟವೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಂತೆ. ಹಾಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಾದರು ಯಾರು? ಹರಿಯ ಶಂಕರನ ಸರಸಿಜಾಧ್ವನು ಅನಿಮೇಶರನವರಾಗರು ಯಾರೆಂದು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕೋಡಿನಿಂದ ತಿವಿದು ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ ತಾಯ. ಯಾರೆಂದು ಕಷ್ಟವಂತ ಹೇಳು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮುದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಳುವೆ ಹಾಯಿದಯ್ಯ
ಮಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು? ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ದಡವನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಗ, ಇದು ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾವುದು? ಈ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಸೇನೆನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುರದಲ್ಲಿ ಸುರಪ ಮುಖ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಸುರ ಗದ್ದುಗೆ ನೇರಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡವಳು. ಆದರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿತು ಮಗನೇ. ಸೋತಂತಹ ಸುಮನಸರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಮೋಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿಸಿದರು ಮಗನೇ. ಭರಸಿಡಿಲು ಎರಗಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 3 ಲೋಕಾಧೀಶನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಅಳಿವು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಳಿವಾಯಿತು ಮಗನೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅನಾಥರೇ. ನಾವು ಅನಾಥರು ಮಗನೇ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಯ್ಯನನ್ನು ಯಾವನು ಹೊಡ ಅಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ನನಗೊಂದು ಹಚ್ಚು ನೀಡು, ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವ ಯಕ್ಷ ಮಗನೇ, ಯಕ್ಷ. ಯಕ್ಷರ ಕಿಕ್ಷರ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರನು ಕೈಲಾಸನಾಥನಾದ ಶಿವನೇ ತುರಕಿತನಾದರೂ ನಾನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಾರೆ ತಾಯಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸರಿವಿಗೆ ನೆಲೆಸಿ ಹೋರಾಡಿಯನು ಕಳುಹಿಸಿ ತನಯನಾಡಿದ ನುಡಿಗೆ ಮಾಲಿನಿ ಮನದಿ ಹರುಷವನಾಥ ನುಡಿದಳು ಅನಿಜನ ಸಜೆಬರಿಯ ಕಾರ್ಯವು ನಿನಗೆ ಗಣವನ ವನಜನಾಭನು ಬರುವ ಕೃತಗದಿಯೇ ವನಜನಾಭನು ಬರುವ ಕೃತಗದಿ ಅನವರದ ಮನದರ ಬಗ್ಗದಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡುವೆನದಗಿ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವವರಗಳನ್ನು ವನಜನಾಭನು ಬರುವ ಕೃತಗದಿ ಅನವರದ ಮನದರ ಬಗ್ಗದಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡುವೆನು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವವರಗಳನ್ನು ಸಜ ಬರೆಯುವ ಕಾರ್ಯವು ನಿನಗೆ ಘನವಲ್ಲ ಘನವಲ್ಲ ಘನವ
ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನೀನು ವೀರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಧೀರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಶೂರನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ವೀರ ಧೀರೋದ್ಧಾರ ಮಹಿಷ. ಹೌದಲ್ವೇ ಮಗ? ಕಂದ, ಕೇವಲ ದೇಹ ಬಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಮಗನೇ, ದೈವ ಬಲವೆಂಬುದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುರಪ ಮುಖ್ಯನು ಸದೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗುಂಟು ಮಗನೇ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಏನಾದರೆ ನಮಗೆ ದೈವ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಮಗನೇ. ಏನಮ್ಮ? ನೇರವಾಗಿ ನೀನು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿ ತಾಯಿ, ಹೊರಟೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಗ? ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ. ಕಂದ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕು. ಒಲಿದು ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಅಜೇನಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಮಗ. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಸುರಿಸಬೇಡ, ಆನಂದ ಅಶ್ರುಗಳನ್ನು ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಶಿರಕವುಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಿಸು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗುವಂತಹ ಮೊದಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಪರಂಪರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಗನೇ. ಹೋಗಿ ಬಾ ಕಂದ, ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಾ. ಕಾರ್ಯನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೇವೆ.
ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಾವು. ಶಂಕ ದುರ್ಗಾದಿಗಳೆಂದರೆ ನಾವೇ ಸರಿ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಹರಿಯ ಚಕ್ರಾಘಾತದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುವೆ ಗಿರಿ ಕಾನನಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯೇ? ಮಿತ್ರ, ಒಂದು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಸುಕುಮಾರನಾಗಿ ಮಹಿಷಾಖ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಧಿಯ ವರಬಲದಿಂದಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವನೇ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮಹಿಷ ನಡೆ. ಅರಮನೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದಿರುಗೊಂಡಂತಹ ರಕ್ಕಸ ವೃಂದ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಹರ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರೋ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಡೆದ ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ. ನಡೆ ತಂದ ದೈತ್ಯರ ಗಣನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಹರುಷವಾಯಿತು. ಆಸನಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರಷ್ಟೇ ಅದರ ಚೋಟಿಗವೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಹೀನತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದಲ್ಲೇನು ಸುತ್ತ ಯಾರಿಂದಲೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬಂತು ನುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಯಾರು? ಅಂದರೆ ಕೋಣಲ ಸಂತಾನದವರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀನಿದ್ದಂತ ಈ ಶೋಣಿತಾಪುರ, ಈ ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದವ ನಾನು ಶಂಕಾಸುರ ಎಂಬುವ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುರಪತಿಯ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವವ ಆ ಹರಿನಾರಾಯಣ. ಆ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬದಲಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಆ ಚಕ್ರದ ಆಘಾತದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುವೆ ಗಿರಿ ಕಾಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಶಂಕಾಸುರ, ದುರ್ಗಾಸುರ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಬಟ್ಟೆವು. ಏನು? ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಸುಕುಮಾರನಾಗಿ ಮಹಿಷನೆಂಬ ದಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಜನನ್ನು ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ವರಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಅಸುರಗಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ
ಬರುವಂತಹ ಈ ಮದಗಜದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು? ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿ? ಹಾಗಂದು ಹೇಳು. ಅನೇಕ ವಿಧ ಏನಂತ ಯಾವುದು ಕಾವಲಿ? ನೀನೆಲ್ಲ ಬೇಡದನ್ನು ನಿಂಗಿಕೊಂಡು ಅಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಕಾವಲಿ ಕಾವಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೆಯಿತು. ಏನು? ನಮ್ಮ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸೇವೆ ದಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬಂದದ್ದು. ಸೇನಾಪಡೆ ಬಂತು. ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಅವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು? ಶಂಕ, ದುರ್ಗ, ಬಿಡಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರು ಶಂಕ, ದುರ್ಗ, ಬಿಡರ, ಚಾಮರ, ಶಿಕ್ಷರರಿಗೆ ಮೊದಲಾದವು. ಹೌದು, ಹಳೆಯ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದವರಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಾಯ್ಲಿ. ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಯರು. ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕೋಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಣ ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಕೋಣ ಯಾರು ಅಂತ. ಹೌದು, ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಅವ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತೆ. ಶೋಣಿತಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಹಿಷಾಸುರ. ಏನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೀಗುಜ್ಜ ಬೇಕಂತೆ. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ದಿಗ್ವಿಜಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಯಾವುದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವನ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೀರ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಬೇಷ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪೆಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬುಬ್ಬರೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಡಿ
ಎನ್ನುವಂತಹ ದಾನವ ಪೂರ್ವೋದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಭಾಗಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶಂಕದುರ್ಗಾದಿಗಳು ಮಿಕ್ಕು ರಾಕ್ಷಸ ಪಡೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗಿರಲಿ.
ಆನೆಯ ಬಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಾಲಿನಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿಯರ ಪ್ರೇಮದ ಕಂದ ಮಹಿಷನ ಪ್ರವೇಶ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಳಿಸಬೇಕಾ? ಒಬ್ಬ ವೀರನಾಗಿ ಶೂರನಾಗಿ ಧೀರನಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛೆವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಡೆಯಾಗಿ ದೇವಲೋಕ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನು. ಪೂರ್ವೋದ್ದೇಶ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆಧಾರವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ವಧೆಯಾಯಿತು. ಶಂಕದುರ್ಗನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಯೆ ಇದು ಶತ ಅದ್ಧರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 3 ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕರುಣೆ ಉಂಟು. 3 ದಿನದ ಬಾಳುವೆಗೆ ಹಾರಬೇಡ, ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿಯ. ಲೋಕಾಧೀಶರಾದಂತ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಸುಹಾಸ, ಆನಂದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹದಾನಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಸೋಲು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಕನಸ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊಡೆದಾಟ. ಮೂರು ಲೋಕಾಧೀಶ ಮಹಿಷ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಲೋಕ ತಿಳಿಬೇಕು, ಡಂಗುರ ಸಾರಬೇಕು. ಚಂದ್ರರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ವಿರಹ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀರಿ ನಡೆದ್ರ ನಿಮಗೇನಾಗಬೇಕು? ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಪಾನಡಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕೈಕಾರ, ಒಳಮುಗ್ರು ಇವರಿಗೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ವರಾತ್ರಿ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಇದೇ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಾರೀಕು 26/1/24ರಂದು ಕೊಡಂಕೇರಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾರೀಕು 23/1/24ರಂದು ಪಡುಮಲೆ ಶ್ರೀ ಕುವೆ ಸಹಸ್ರಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ 10 ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾಪ್ತು ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಗುರುಳ ರಟ್ಟುಳಿಯನ್ನು ಒರೆಯುವ
ಶುಭವಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ. ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅಚಲವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನದು? ನೀವೇ ಮಹಿಷನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜ. ದುರುಳನಾದಂತಹ ಮಹಿಷ ನಿಮ್ಮ ವರಪ್ರಭಾವದಿಂದಲಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮೆರೆದು ಮರ್ತ್ಯಪಾತಾಳವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಸರಿ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸಗಿದ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬಡಿದೋಡಿಸಿದ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಾವುಗಳು ಸ್ಥಿತಿ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತು. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವರ ಕೊಟ್ಟವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾನು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಶಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಅತ್ತ ಮಾಧವ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾನು ನೇರ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮಹಿಷ ಮಹಿಷ ಮಹಿಷ. ಆತನ ವಧೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು? ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆ. ಕುಳಿತವರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆಯುಳುತ್ತಾಗಿ ಖಳನ ಪದಿದುವ ಹದನ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲತ್ತ. ಯಾರದು? ನಳಿನ ಬಾಬುರನೊಳಗೊಂಡು ನಡೆದನು ವೈಕುಂಠನವು ಕಾಣದಿರಲು. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಶೀಘ್ರದಿ ಹರನ ಬೆಸಗೊಳ್ಳಲು ರಜತಗಿರಿಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಲ್ಲದಿರುತ್ತಿರಲು. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹರನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ತಿಳಿದ ಶರೀರ ನುಡಿಯುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹರನಿಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂಬರವಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಉಂಟು. ಹರಿಯರಿಬ್ಬರು ಕುಳಿತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆಯನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷನ್ನು ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಹರರ ಪದಕ್ಕೆ ರಗಿದ ಕಲರು ಎಲ್ಲವರು ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೀವಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಏನು? ನನ್ನೆಂದರೆ ವರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಮಹಿಷ ದಾನವ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆತಿರುವಂತ ಮಹಿಷನ ನಿಗ್ರಹ ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷನಾದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಹೊರಕೆಳಿದ್ದೇನೆ. ದುರುಳ ಮಹಿಷನ ವಧೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸುರರು ಜಯ ಜಯವೆಂದು
ಅಂತರ್ಮುಖವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬಹಿರ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಅತುಲವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿಗಂತರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಾರೀ ರೂಪವನ್ನ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟಭುಜೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ತುಷ್ಟಮಾನಸಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಶಾ ಕಮಲದಂತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಕಟ ಒದಗಿ ಬಂತೆ. ಯಾರಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಸಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಧಿಯಿಂದ ವರಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರಮ್ಮ. ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುಮನಸರನ್ನು ಕಾಳಗ ಮುಖೇನ ಬಡಿದು ಓಡಿಸಿದ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೋವು ಕಾಲ್ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ತಾಯೇ. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಮನಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಲಿನಿಯ ಜಾತನಾದಂತಹ ಮಹಿಷಾಕ್ಯನು ವಿಧಾತನ ವರಬಲದಿಂದ ಕುಬ್ಬಿ ತ್ರಿಜಗವನ್ನು ತನ್ನಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಧರೆಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಕೂಳ ಮಹಿಷನನ್ನು ಸಮರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೈಯುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖದುರ್ಗ ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷನಿಗೆ ದುರ್ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕಾಸುರ, ದುರ್ಗಾಸುರ, ಬಿಡಲಾಸುರ, ಚಾಮರಾದಿಗಳನ್ನು ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಮರ್ಧಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯಮಯಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ, ಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ, ಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ. ಏನೋ ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಸಕಲರು ಮಣಿಯಲಾಗಿ ಜಯವೆಂದು ಸಕಲರು ಮಣಿಯಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಘನಧರದಿ ಭೂಷಣ ವಸನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಏನಲು ಜಯ ಜಯ
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒದಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ನಿರಾಭರಣೆಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದೋ ಮಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರೇ ವಸನ ಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾತೆಯ ಪದ ತಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತಾ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಮ್ಮನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸೇವೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಡುವ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ವನ ಜನಾಭನು ಕಳದ ಚಕ್ರವಾ ಜಯ ಜಯ ತ್ರಿನಯನ ತ್ರಿಶೂಲವನು ಸಾಗ ಕನಕ ಗರ್ಭನು ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನಿತು ಬದಕಿರಗಿ ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಸುರಪ ಕುಲಿಶವ ಅನಿಮಿತರು ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಗಳ ಮಣಿದು ಮಾತೆಯ ಪದದೊಳಿರಿಸುತ್ತ ನುತಿಸಿದರು ಭಯದಿ. ಜಯ ಜಯ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ದುರುಳನ ವಧೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರೇ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗುವುದೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪರ್ವತರಾಜ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ವಾಹನವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದವಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿತ್ತಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರ್ವತರಾಜನೇ ಕೇಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದುವೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ವಾದ್ಯ ನಿನಾದದೊಂದಿಗೆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೃಶಂಸನಾದ ಕೂಡ ಮಹಿಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ.
ಜಲಪಾತ, ನರೆಗೂಕೆಗಳ ಕಿರುಚಾಟ, ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಗಾತ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾರಿಯನ್ನು ಬಡಿಯಟ್ಟಬೇಕು. ನಡಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ 8 ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಎಲಬಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಾನೆ. ಶೋಣಿತ ಪ್ರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ನೀನು ಶಂಕದುರ್ಗಾತ್ಯನ್ನು ವಧಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದೆ. ಯಾರದೇನು, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ನನಗೂ ಹಗತನ ಯಾರು, ಸಿಟ್ಟತನದೆ ದುರಕಡಿತು ಮಹೇಶ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜಾಗೃತೆ. ವಿಧಾತನಿಂದ ಬಲಬಲ ಪ್ರಮತ್ತನಾಗಿ ಸುರಲೋಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿ ಸುರರನ್ನು ದೇಶಗೆಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆಯಾ? ಸುರರ ಬರೆಯನ್ನಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿ ಸುರರ ಬರೆಯ ಬಂದವಳು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾಳಗ ಕಳದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ
ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳ ದೇವತೆಗಳ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನು ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಕಾಳಗ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡ. ಶೋಣಿತ ಪಟ್ಟಣದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವನೇ, ನಾರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಸಾರದ ಭಾವನೆಯೇ. ನಾರಿಯಾದರೇನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನು ನಾನು. ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಪಠೀಯ ಸೀಮಾಯ ಅಷ್ಟಭುಜೆ ಅಯೋನಿಜೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಮೃತ್ಯು. ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಿ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕಿ ಮಹಿಷವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ಯಾ ತಾಯೇ ಶಾಂತಳಾಗಮ್ಮ ಶಾಂತಳ ಸುರಭ ಮರೆಯದೆ
ಸುರಪದನು ನಿರತರ ಮನದಿ ಸುರಪ ಭಯ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಮಹಿಷನನ್ನು ವಧಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದವಳು ನಾನು. ರೌದ್ರ ರೂಪವಾಂತ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಇದು ಶಾಂತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ, ಸ್ಕಂದಮಾತ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ ಹೀಗೆ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 9 ರೂಪಗಳಿಂದ ದುರುಳರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವಳಿದ್ದೇನೆ. 10ನೇ ದಿನದಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೊಂಡವಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ 9 ದಿನಗಳನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು, 10ನೇ ದಿನವನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ಯಾರು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಪೀಠ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾಕವನ್ನಾಳು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷದಿಂದಲಾಗಿ ದುರುಳರ ವಧೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಲಿಷ್ಠರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಣುವ ಬಗೆ ಹೇಗಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಒಡೆಸಿದರೆ ತುಹಿನಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ಭಜಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿ ದರ್ಶನವನ್ನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಣಾಂತರಗೆ ಶೋಣಿತವಂತರವನ ಶುಂಭದಾನವಧಿಕ ವಿಭವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಶುಂಭಾನಿ ಶುಂಭರೆಂದು ಕೇಳಿ ಬರಲಿ. ಓಲಗವಿತ ವಿಚಾರ ಧನುಕುಮಾರ ಶೋಷ
ತಮ್ಮ ನಿಶುಂಬಾಸುರ, ಅಗ್ರಜ ಶುಂಭಾಸುರ, ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಧನುದೇವಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ನಾವೇರ್ವರು ತಮ್ಮ. ಶುಂಭಾಸುರ ನಿಶುಂಭಾಸುರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತವರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಾಗ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನನಗಾಯಿತು ತಮ್ಮ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪದವನ್ನು ಘನಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ತಮ್ಮ? ಸರಸಿಯೋ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಧಾತ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂತಹ ವರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ. ದರೆಯೋಣಿಜರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಾರಾಣವೇ ಬರದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದೆವು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಉರಗಾದಿಗಳ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆವು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಭುಜರ ದರ್ಪವನ್ನೇ ಮುರಿದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ನಮ್ಮ ವಶ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ. ದುರಕ್ಕೆದುರಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಡಿದೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಡುವ ಚಂದ ನೋಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀನು ಬಂದೆಯಾ? ಬಂದವನು ಒಳ್ಳೆ ನಿಶುಂಬ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀಯಾ?
ಶೋಣಿತಾಧಿಪ ಶುಂಭದಾನವ ಎಂದರೆ ನಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ವರಬಲಾನ್ವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೀಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗುವುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಶ್ಯಪರು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಹಿರಿಯ ಭಾಗಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರ ಅದು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಬಂದವರು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ದೊರಕುವುದಿದ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಘಾತಿಸ್ತೇನೆ. ಶುಂಭಡಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಲ. ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ತಮ್ಮ. ಚಾರು ಚತುರ್ದಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಶುಂಭಲೇಖೋ ದೇವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಒಡನೆದಂಗುರವನ್ನು ಸಾರು. ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ನಡೆದರೆ ಹವಿಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಶುಂಭಾರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಚರಿಸಕೂಡದು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರದೇನು ತಮ್ಮ. ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಪುರುಗೂತ ಸುಮನಸ ನೆರವಿಯ ನೋಡಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮವರು? ಬನ್ನಿ ಚರಿತಿನ ಗಿರಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತು ನಮಗೆ. ಶುಂಭಾದಿಗಳ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೋಲಾಯಿತು, ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೇನು ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಾಗ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ದುಹಿನಾದ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜಯ 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 ಶರ್ವಾಣಿ ಶಂಕರಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಭಯ ಭವಾನಿ ಶರ್ವಾಣಿ ಶಂಕರಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಭಯ ಭವಾನಿ ಅಂಬಿಕೆ ಸುರನುತೆ ಶಂಭು ಮನೋಗತೆ ಅಂಬಿಕೆ ಸುರನುತೆ ಶಂಭು ಮನೋಗತೆ ನಂಬಿಕಾ ತ್ರಿದಶಕದೋಭವ ಪೊರೆಯಮ್ಮ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಶರ್ವಾಣಿ
ರಕ್ಷಿಸಮ್ಮ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಎಳೆಯ ಸುರಪಾಲ ಗೋಳು ಕೊಡುವುದೇಕೆ ಕೂಳಮಣಿಮ ನಿಮ್ಮನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕವನಾಳುತ್ತಿರರು ಕಾಲನಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದೆನೋ ಎಳೆಯ ಸುರಪಾಲ. ಸುರಪಾಲ ಎದ್ದೇಳಯ್ಯ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೊಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ಅಪರಾಜಿತ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಷನೆನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆತನನ್ನು ಯಮನಾಲಯ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನಿತ್ತವಳು. ಅಂತೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಇರುವೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವೆ. ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಕುತ್ತು ಬಂತೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೋ ಮಗನೇ. ಜನರಿಗೆ ಧನುಜ ಮಹಿಷಗಿಂತ ಘನ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶುಭನೋ ಅನುವರಗರಿ ಸುರರನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಾಕವನು ಪಾಲಿಸುವ ಕಳ್ಳನು ಜನನಿಗೆ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಎರಗಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಷರಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭಾದಿಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲಾಗಿ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸೋಲವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಶುಂಭನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಕರುಣಿಸುವುದರ ಭಯವನ್ನು ನುಡಿದಳು, ಕರುಣಿಸುವುದರ ಭಯವನ್ನು ನುಡಿದಳು. ಕಿರಿದು ಸಮಯದಿ ಅರಿದು ವೈದ್ಯರ ನೆರವಿಯನು ಒರೆಯುವಿನು ನಿಮ್ಮನು ಮರೆಯಮ ಮರೆಯಮ ಮರೆಸಿದವರು ತುಹಿನಗಿರಿಯೊಳಗಿರುತ್ತ ನೋಡುವುದೆನ್ನ ಲೀಲೆಯ ನೋಡುವುದೆನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಹರುಷದೊಳಗಿರುತ್ತ ತ್ರಿದಶರಿಗರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತ ಅಭಯವನು ಸುರಪಾಲ ಮರುಗದಿರಯ್ಯ. ಭೀತರಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಅಭಯಪ್ರದಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಷನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವರಬಲಾನ್ವಿತರೇ ಶುಂಭನಿಶುಂಭರು. ತಾವು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಲೋಕ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತವರು ವಧ್ಯರೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿರಿದು ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ದುರುಳದಾನವರನ್ನು ವಧಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯಮಯನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ತಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಅಭಯ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ಮನತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನಾವು. ಆದರೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದಂತ ಭಯ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅಭಯವಾದ ಬಳಿಕ ಏನು ಭಯ? ಕಾರಣ ಉಂಟಮ್ಮ. ಸೋಲುಂಡಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ಕಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನೇ ಮರೆಮಾಚು. ತುಹಿನ ಗಿರಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಎನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಂತೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ತಿಳಿದಳ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ತಿಳಿದಳ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಧನುಜ
ಬನೇ ಧನುಜರೆಲ್ಲರ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯವು ಸುಲಭಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ತಿಳಿದಳ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮಗ ಮಾಯೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮಗ ಮಾಯೆ ದೈತ್ಯ ವೃಂದವ ಮೋಹಿಸಿ ದೈತ್ಯ ವೃಂದವ ಮೋಹಿಸಿ ಮಗ ಸುಂದರಾಂಗವ ತಳೆದು ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ಸುಂದರಾಂಗವ ತಳೆದು ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂದಳು ಮೆರೆವ ಕದಂಬವನದೊಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಳು ಮೆರೆವ ಕದಂಬವನದೊಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗವ ತಳೆದು ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂದಳು ಮೆರೆವ ಕದಂಬವನದೊಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ದೈತ್ಯ ವೃಂದವ ಮೋಹಿಸಿ ಹರಿಯೇ ಅಳುವಂತಹ ಸುಮನಸರಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಅಭಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿಯಾಯಿತು. ಕಿರಿದು ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ದುರುಳರನ್ನು ತರಿದುಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ನನಗೆ ದುರುಳರನ್ನು ವಧಿಸುವುದೇನು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಖಳರಾದರೂ ವರಬಲಾನ್ವಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಖಳರ ಬಳಿಗೈದು ಗೆಲುವಡೆಯದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗದೇ ಇದ್ದದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾ ತರಿಯಬೇಕೆಂದಾದರೆ ಮೋಹದ ಬಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬೀಸಿ ಧನುಜರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯವದು ಅತಿ ಸುಲಭ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದವಳು ನಾನು. ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ಹೃದ್ಘೋಷ ಸಂಭವೆಯಾದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಾಯ ಕೋಶದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಶಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ
ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒಂದಾಯಿತು. ಕಳರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಕಳ ಕದಂಬವನ್ನು ವಧಿಸಲೋ ಸುಖವಾಗಿ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಬೇಕು. ನನ್ನದಾದಂತಹ ಮೈಕಾಂತಿಯನ್ನು ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ನ ಗಂಧವನ್ನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅಂಬರ ಪತ್ರದಿಂದಲೇ ಕನಕದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವನ ಮಧ್ಯದಿ ನೂತನದಿ ಸೃಜಿಸಿ ಕಾಂಚನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೈತ್ಯ ಪೃಥ್ವಿಯೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕಡಲು ಸೇರಿದವು. ವಿಧಾತನ ಕುರಿತ
ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮನೋವೇಗ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಕೇಳಲೇ ಗದಾದಂಡ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ತಡ, ಉಭಯ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ ತಾಗುವುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದು? ಭೂಭುಜರ ದರ್ಭವನ್ನು ಮುರಿದೆವು, ಪಾತಾಳ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಉರಗಾದಿಗಳ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾವಾಗ ಶುಂಭಾಸುರನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ನಾರದರ ಆಗಮನ, ಮಾಡಿಸಿದ ಸಂಧಿ, ಏರಿಸಿದ ವಿಸ್ತಾರ, ಆ ಬಳಿಕ ನೇಮವೇ ತಿರುಗಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಹಸಿವು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗುವ ಕಾಡಿಗೆ ಆಡುವ
ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಣಿವೆನೆಂದೆನುತ್ತಾ ಬರಲು 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 ಕದಂಬವನಲಿ ಖಳರೊಳಗವಾಂತವರು ಇರುತ್ತಲೇ ಮೇಲುತ್ತಲೇ 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 ಚಂಡಾಸುರ, ನೀನೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿದೆ. ಏ ಚಂಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮೊದಲೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಬಾ ಮುಂದೆ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ದೂರ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವೆ. ಏ ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋದವ ನೀನು. ಏನನ್ನು ಕಂಡೆ, ಏನು ಕೊಂದೆ, ಏನು ತಿಂದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಸವೇ. ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಂಸವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓ ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಕೈ ಎಳೆದು ತಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಬಡ್ದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಜಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ರಕ್ತ ಬೇರೆ, ಮಾಂಸ ಬೇರೆ, ಎಲುಬು ಬೇರೆ, ಚರ್ಮ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಘಟಘಟನೆ ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲುಬನ್ನು ದವಡೆಯಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಕಟಕಟನೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಚರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಅದೇನು ಮಾಡಿ? ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ತಿರುಗಾಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದ. ಆವಾಗ ಒಣಗಿಸಿ ಜಗಿಯುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕರ ಕರ ಕುರು ಕುರು ಕರು ಕುರು ಕುರುಕುರ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋದವನು. ಏನನ್ನು ಕೊಂದೆ, ಏನನ್ನು ತಿಂದೆ ಹೇಳು ನನ್ನ. ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕೇಸರಿ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೇಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ಕೇಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಸರಿಯ ಹಿಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಂದಿ, ತಮ್ಮ ಹಂದಿ, ತಮ್ಮ ಹಂದಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹಾಗಲ್ವ, ಕಂಡದ್ದು ಹಂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿಸಿರೆ ಅದರ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಕ್ತ ಬೇರೆ, ಮಾಂಸ ಬೇರೆ, ಎಲುಬು ಬೇರೆ 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 ಆಗಿ ಬಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಗಳ 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 ಹೊಡಿದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಞಮ 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 ಮೆದ್ದೆ. ಎಲುಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟ 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 ಜಾಗಿದನು. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಾಗ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪಾಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗದ ದಿನ ಉಂಟ. ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪೊದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೆಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ
ಆಗ್ತದೆ ನೋಡು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದು. ನೀನು ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತುಂಟು, ಈಗ ಹೋಗುವುದಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವುದಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವಿರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಬೇಟೆ ತಮ್ಮ, ನೋಡಿದ್ಯಾ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾಜಾಲಾಧಿಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಗಾಳಿ ಹಾಕು, ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಗಾಳಿ ಹಾಕು, ಗಾಳಿ ಹಾಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ. ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಗಾಳಿ ಹಾಕು, ನೀನು ಗಾಳಿ ಹಾಕು, ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಗಾಳಿ ಹಾಕುದು? ಇರುವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ದುಡಿದವರು. ವಾದದಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯುದೇವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೀಸಿ ಬಂದ. ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ತುಹಿನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಳುವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ 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 ನಲವಿಯೋ ಉಯ್ಯ ದೇವಿಯು ಆಡುತ್ತಿಗ ಗಾಯನವ ಆಲಿಸುತ್ತ ದೇವಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿಗ ಗಾಯನವ ಆಲಿಸುತ್ತ
ಕುಣಿಯುವುದು ಗಾನ ಪಾಡುವಳು ಗಾನ ಪಾಡುವಳು ಗಾನ ಪಾಡುವಳು ಇದೇನು ತಮ್ಮ ಇದೇನು ಗಾನ ಪಾಡುವಳು ವೀಣೆಯ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಾನಿ ಮರಿಯಲಿ ಗಾನದ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಬಂದು 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 ಗಾನದ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತುಹಿನಾದ್ಯ ತತ್ವವಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದವೆಂದಾದ್ರೆ ಮಾರುತರುಣ ಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಂದ ಮಂದವಾಗಿ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೀಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಜಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇಟೆ ಆಡುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ. ಏ ತಮ್ಮ, ಏ ಅಣ್ಣ, ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಏರಿದವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕುಂಟೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಏ ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಿನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ? ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಬೀಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಗಾಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಂತೆ. ಗಾಳಿ ಬರುವ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿದವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ? ಸುಯ್ ಅಂತ. ಎಂತದ್ದು ಸುಯ್? ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ. ಅದು ಏನು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಮೇಳಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಸ್ವರ. ಇದು ಬಿದಿರಿನ ಸ್ವರವಾ? ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ? ಬಿದಿರಿನ ಸ್ವರ ಆದ್ರೆ ಅಪಸ್ವರ ಪಟ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ರಾಗ ತಾಳ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಗದಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವಾತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುದಿಲ್ವೋ ಅಂತವನಿಗೆ ಹೃದಯವೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯರೇ ಸರಿ. ನಾವು ಹಾಗ ಹೃದಯವಂತರು, ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಗದಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ವರ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು? ಇದು ಅವಳೇ. ಯಾರವಳು? ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಸಿಯಾದಂತಹ ವಾಣಿಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ತಂದು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಏ ಅಣ್ಣ, ಬೇಟೆ ಆಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಯಾಕೋ? ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಶಾರದ ದೇವಿ ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ವಾಣಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಕೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ, ಒತ್ತುವಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ, ತಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಸರಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಮೂಗು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಅವಳಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದದ್ದು. ಯಾರು? ಕುದುರೆ ಮುಖದವ, ಕುದುರೆ ದೇವಲೋಕದ ಸಂಗೀತಗಾರ ತುಂಬುರ. ಅವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯೇ ಸೇರಿದವ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾರದ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬಾರದ ಗಾನ ವಿಶಾರದ ಅವನೇ ಬಂದದ್ದು. ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ. ನೀನಾಗೆ ತಿರುಗಾಟವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅವಲ್ವಾ? ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆತನಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೀಣೆ ಬಿಡಿಸುವ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬುರ ಅಲ್ಲ, ನಾರದಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವರ. ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿ. ಸ್ವರವಿಡಿದು ನಡೆತರಲು ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಭಿಕೆಗೆ ಅಡರಲು, ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಭಿಕೆಗೆ ಅಡರಲು. ಅರರೆ 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 ಕೌತುಕವೆಂದು ಕೌತುಕವೆಂದು ಪರಿಮಳವಿಡಿದು ಮುಂಬರಿಯೇ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂತೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣಿ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೇಕ ಮಾತಕ ತೂಗಿದಳು ಯಾಲೆಯ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ತೂಗಿದಳು ಯಾಲೆಯ ತೂಗಿದಳು ಯಾಲೆಯ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ತೂಗಿದಳು ಯಾಲೆಯ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಗಮಧ್ಯಾಮ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗುಣ ಪಾಡೋನು ರಾಗನಯರು ನಾಗಮಧ್ಯಾಮ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗುಣ ಪಾಡುವ ರಾಗನಯರು ತೂಗಿದಳು ಯಾನೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ತೂಗಿದಳು ಯಾನೆ ತೂಗಿದಳು ಪರಿಮಳವಿಳಿದು ಮುಂಬರಿಯೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಣವಯ್ಯ ದೇವಿಗೆ ಅರರೆ ಅರರೆ ಅಮಮ ಅರರೆ
ಮರಣ ಕೂಗನೆ ಮರಣ ಕೂಗನೆ ಮರಣ ಕೂಗನೆ ಎಂದಿಗಳು ನೀರೇ ಶರದೇಂದು ಬದನೆ ಹರಿಣನೇತ್ರೆ ಶರದೇಂದು ಬದನೆ ಶರದೇಂದು ಬದನೆ ಶರದೇಂದು ಬದನೆ ಹರಿಣನೇತ್ರೆ 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 ಚೆಲ್ವಾ ತರುಣಿ ಮಣಿಯೋ ಚೆಲ್ವಾ ತರುಣಿ ಮಣಿಯೋ ಚೆಲ್ವಾ ತರುಣಿ ಮಣಿಯೋ ಚೆಲ್ವಾ ತರುಣಿ ಮಣಿಯೋ ವಿಮಲ ಗಾತ್ರೆ ವಿಮಲ ಗಾತ್ರೆ ವಿಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಹರಿಣನೆ ಚೆಲ್ವಾ ತರುಣಿ ಮಣಿಯೋ ವಿಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಹರರಿ 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 ಏನಿದು ಕೌತುಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕದಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ನಾವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುವವರು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡವರು ನಾವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ನಿಜ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅಡರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬೆಳಕಿನ ಪಥವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ 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 ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಹೋದವನಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನಿದ್ದೇನು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಭ್ರಮೆಯು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ನೋಡಿದಂತಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸಿದಂತ ಮಿಂಚೊಂದು ರಭಸವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲೊಂದು ಸೆರೆಗುರುಳಿತೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ದಿವಾಕರರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉದಯಿಸಿದರು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂತಹ ತೇಜ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೆಂಡಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಅಂಬರಬದ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ತರುಣಿಯರು ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹರರೆ ಇನ್ನಿವಳಂತಹ ವಿಠಗಾರೆ ನೋಡೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕೂರ್ಗನಿಯಂತೆ ಹೇಳು ನೀರೆ ಸರಸಿಜ ವದನೆ ಹರಿಣ ನೇತ್ರೆ ಚೆಲುವ ಮಾನಿನಿ ಈಕೆ ನೀರಜ ನೇತ್ರೆ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಲದು ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವತ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ ತಮ್ಮ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳುವುದು ಬೇಡ. ನಳಿನ ಮುಖಿಯರ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಳಶವಿದು ಲಲನೆಯ ಮಣಿ ಜಗದೊಳಗಿನ ಕಣಿ ಗುರು ಕುಚದ ಭರಣಿ ಸುಂದರ ಗಜರೋಹಿಣಿ ಮಧುರ ಕಾಮ ಕೇಳಿ ರಾಸಾದ್ರೆ ಸನ್ಮೋಹನ ತಾರೆ ಶೃಣು ಮೇಷ ಮೀನ ಚಪಲೆ ನೇತ್ರೆ ಚಕ್ರೋನ್ಮಿತೆ ಕುಂಭ ಕುಚ ಮಕರ ಕೇತು ಲಲನೆ ವರ್ತುಲ ಸುಕಂಠಿ ವರಬಾಹು ಮಾಲೆ ಮಣಿಭೂಷಣ ಶ್ರಾವೇಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಎಸೆಯುವ ಬಾಲಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಭಿಸುವ ಈ ಕನ್ಯೆ ಯಾರು? ಮೋಹಿನಿಯು ತ್ರೈಭುವನದ ರತಿಯು ವೈಯಾರ್ಧ ಸುಂದರಿಯು ವಿಹಿನಾದ್ರಿ ಶಿವಶಿರದ ಮಾನಸ ಸರವರದಿ ಸಂಭವಿಸಿ ವನ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂಬರಿದು ಸಾಗರ ನಪ್ಪ ತವಗದಿ ಪ್ರವಾಹಿಪ ಜಾನವಿ ವನಿತೆಯು
ಚೆಲುವಿಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಪರಿಮಳದ ಪುತ್ತಳಿ ವರ ರಸ ಸಾಕಾರದ ಸೌರಭವು ಮನ್ಮಥನ ವಿಜಯದ ಧ್ವಜವು ನಾಕದ ಸತಿಯರ ನೂಕಲು ಮಡುವಿಗೆ ಈಕೆಯ ಕಾಣದ ನೇತ್ರಗಳೇತಕ್ಕೆ ಅಡಿಯನು ಮುಡಿಯನು ಹುಬ್ಬೇನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಕಂಪನು ಹಿಂಪನು ಸಂಪನು ಕೊಡುವ ನಸಮಗದ ಬಾಲೆ ಯಾರು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸುಂದರಿ ಸುಮ ಗಂಧಿ ಕೋಮಲ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ತರುಣಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಇವಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತೀಯ? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯುದು? ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೊರ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಆವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಲ್ಲ, ಶಾಪ. ಇವಳನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಶುಂಭ ಅಸುರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ವಿಷಯವನ್ನು ಧರಣಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು ದಿಪಿದೆವು ನದೇವಾ ನಿನ್ನ ನಿರತಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಲಿರುವರು ಜಗದಿ ಅಣ್ಣದೇವಾ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಳ್ಳಿ ಹಂತಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ನಾವು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಶುಂಭದೇಕೋ ದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಹಸಿವು ತೃಷ್ಣೆ ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾನನವನ್ನು ಸೇರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಂತಹ ನಾವು ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ಏರಿದವೆಂದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಏನು ವಿಶೇಷ? ಕದಮವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಣಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಧುವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆ ತಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಶುಂಭನು ಮನಸಿ ಜನ ಶರಹತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತ ವನ ಜನೆಯ ವರಿಸರಿರೆನುತ್ತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಓ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ 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 ಆಗು, ತಂಪು 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 ತಂಪು. ಅದೇ ನನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಮಾರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಶರಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮುಂಡರೆ ಬೇಟೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸುಗ್ರೀವ ತುಂಬಾಸ್ತ್ರ ದೊರೆಯೇ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಕೇಳಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವ ಜಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಮಾತೆಯನು ಕೇಳಿದೆನು ಬೆರವನದೊಳಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತಿ ಮೆರೆವಳೆ ಕೇಳಯ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಗ್ರೀವ ನಮ್ಮದಾದ ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಓರ್ವಳೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೇಮನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಶುಂಭನಾಜ್ಞೆ ಶುಂಭರಾಜ್ಞೆಯುಳೈ ಮೆರೆವ ಕದಂಬವನವನೇ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮೆರೆವ ಕದಂಬವನವನೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ತ್ರೈ ಜಗದಂಬಿಕೆಯ ಲಾವಣ್ಯವನು ಮೇರೆ ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ತ್ರೈ ಜಗದಂಬಿಕೆಯ ಲಾವಣ್ಯವನು ಮೇರೆ ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಹಂಬಲಿಸಿದನು ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರಣ ಬಿಗುರೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮಯ ಶುಭ ಕೆಟ್ಟನು
ಸಮಯ ಶುಭ ಕೆಟ್ಟನು ತಿಳಿದು ನೋಡಲಿ ಮಾಲಿನಿಯೇ ಶಿವಜೀವ ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಕೆ ತರುಣಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸುಗ್ರೀವ. ನೀನು ಹೋಗು, ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅವನ ಮಾತಿನತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕದಂಬವನವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಏನು ವಿಶೇಷ, ಏನು ವಿಶೇಷ? ಓಹ್, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಕೂಡ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಕತ್ತಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದೊಡುತ್ತಿದೆ, ಆಕಾಶವನ್ನೇ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಹೋ, ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ, ಬಂಗಾರದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಕೆ ತರಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವೀಣೆಯನ್ನು ಮೀಟುತ್ತ ತಾಳಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತ ಓರೆ ನೋಟವ ಬೀರುತ್ತ ಕಿರುನಗೆಯ ಸೂಸುತ್ತ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಮರೆತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವಳನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮರೆತೆ ಶಿವ 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 ಎಂಬ ಉತ್ಕಾರವು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿತು. ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಬಯಸಿದ್ದ ಇವಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಯಸಿದನೋ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಶುಂಭಾಸುರನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕುಂಟೆ, ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ದಕ್ಕುವಳೆ, ಖಂಡಿತ ದಕ್ಕಳಾರು. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿರಿಸಿದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಾರದು. ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಅದನ್ನು ಸಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಳ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜನನಿ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣಗೊಂಡಿಂದು ಜನನಿಗೆ ಕರುಣಗೊಂಡಿಂದು ವನದಲ್ಲಿ ನುಡಿದುಳಿದುದೇ ಸನುಮನವಲ್ಮಿದು ನಿನಗೆ ಬೇಳುವಿನೊಂದು ನೊಂದು ನಿನಗೆ ಬೇಳುವಿನು ಧನುಜೇ ಶುಂಭದ ಜನನಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಕರುಣಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲೆಂದು ತೋರುದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಜನನಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಜನನಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಮ್ಮ, ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ವಿಚಿತ್ರವೇ ತೋರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಯೌವನವತಿ ಆಗಿರುವೆ, ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಆಗಿರುವೆ. ನೀನು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಧೀನವಂತೆ, ಯೌವನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಸ್ವಾಧೀನವಂತೆ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂತೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನಗೊಪ್ಪುವಂತ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಸಮಯವಮ್ಮ. ಕಳೆದು ಹೋದ ರೂಪ, ಕಳೆದು ಹೋದ ಯೌವನ, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಮ್ಮ? ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆಯೋ? ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನೇ ತರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತ ಗಂಡು ಯಾರು ಸಿಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡವಿದ್ದೆ ಭಾವಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾಡಲು ತೊರೆದೆಯೋ, ಕಾಡಲು ಸೇರಿದೆಯೋ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಮ್ಮ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ತಾಯೇ. ನಿನಗೊಪ್ಪುವಂತ ಗಂಟಿದ್ದಾನೆ. ಶೋಡಿತ ಪುರದರಸ ಶುಭಾಸುರದರೆ 3 ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಚಡ್ಡಬುಡ್ಡರೆಂಬವರು ಬೇಟೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡರಂತೆ. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಶುಂಭಾಸುರ ಮನಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನಮ್ಮ.
ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಗ್ರೀವನು, ಅವರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಗು ಸುಗ್ರೀವ, ಕದಂಬ ವರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದ ಸೌದೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಗು, ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಜ್ಞೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವರೆ. ತಾಯಿ, ಬರುವೆಯಾದರೆ ಅಂದದ ಒಲೇರಿಸಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನಮ್ಮ. ಈತ ಧೂತ ಶುಂಭಾತುರಿಗೆ ಬೀಳುವ ದೂತರಿಲ್ಲ ಅಸುವಾತಗಿತ್ತು. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ನಗುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ನಾ ಬೀಸಿದಂತಹ ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈತ ನಡೆದರೆ ದೂರ್ತ ಶುಂಭಾಸುರನಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಣಾರಸವನ್ನು ಬೀರಿ ಹಸುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನಂತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂಬ ಗೊಡವೆ ಎನಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನೋ, ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ಮೇಲುಂಟು. ರಾತ್ರಿಯೋ ಹಗಲು, ಕನಸೋ ನೆನಸು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೊರೆಯಾಗಿರೋ ಶುಂಭಾಸುರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಗಳಿ 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 ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಯೋ ಏನೋ ಒಮ್ಮೆ ಇವನು ನಗುಸೂಸಿರಪ್ಪ. ಆ ನಗುನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಮೂರ್ಛಿತನಾದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇದ್ದೆ. ಎಂದು ನೋಡುದಾನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು, ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಓಹೋ, ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥಳು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆದುದರದ ಏನು ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದಲ್ಲ. ಶುಂಭಾಸುರ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಈಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದಾನೆಂದು ಆದು ತನಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೊರೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಅಳಿಸುವುದಾದ್ರೂ ಉಳಿಸುವುದಾದ್ರೂ ಅವಳ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನಗಬೇಡ, ಬೆದರದಿರಯ್ಯ ಬೀಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಶುಂಭಾಗ್ಯ ಅದನ್ನ ಬನ್ನೆಲ್ಲವ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರೆ ಈ ವಿಧ ಬೇಡಾಗಿ ಬಂದು. ಬೆದರಬೇಡ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರುನಗೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಬಂದವನು ನೀನು. ಉತ್ತರ ಬೇಕಲ್ವೇ? ಉತ್ತರ ಬೇಕಮ್ಮ. ಯೋಮಾಂ ದೇತ್ ಸಂಗ್ರಾಮಿ ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ ಯೋ ಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೆ ಸಾ ಮೇ ಭರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವನು, ಯಾರು ನನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು, ಯಾರು ನನಗೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿಯು ಅಂತವನಿಗೆ ಸುಮಮಾಲೇಕಿ ವಿವಾಹವಾಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಪಣ ನಿನ್ನ ಶುಂಭ ವೀರನೇ, ಶುಂಭ ಬಲಾಢ್ಯನೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಳುಕುವವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ನಗು ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು ತಾಯಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಮ್ಮ? ತಾಯೇ, ಶುಂಭಾಸುರ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕುಂಟ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತುಂಟ, ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕುಂಟ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೊರೆಯಾಗಿರೋ ಶುಂಭಾಸುರ ಆದ್ಯಂತ ಅವನ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡೆ ಬೇಡ, ನನಗಿನ್ನು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ದೇವಿದಾಸನಾಗಯ್ಯ. ಜಯ ಜಯ.
ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣನ್ನು ಬಾಗಿದಿರಿ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಧೂಮ್ರನಾಚಾರಿ ತಾಳಿಗೆ ಬಾಯಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿತಲ್ಲ, ಕರೆಸಿದಂತಹ ಹತಲವೇರು ಜಿಯೋ ಕದಂಬಾವಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಿನಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವನ ಸಂಧಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆಯೋ, ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಯಸಿದೆಯೋ, ಬಂದವ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಭಯ ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕವನ್ನೇ ಸುಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವ ದುರಧೀರ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ. ತಂದದ್ದ ರಥವನ್ನೇ ಇರುವೆಯ
ಬೀಜಾಕ್ಷನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ವಿಪರೀತ ಗಗನವೇ ಬಿರಿಯಿತೆ, ಭೂಮಿಯ ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತೆ, ಸಪ್ತ ಶರದಿಗಳ ನೀರು ಬಂತೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚು ಕೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಿಚ್ಚುಗಟ್ಟಿಯ ಕಾವಲು ಭಟ್ಟರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಳಯಕಾರನ ವೈರವನ ಹಾಗೆ ಕೋಪಾಟೋಪದಿಂದ ಆಯುಧ ಹಸ್ತರಾಗಿ ರಥವೇರಿ ಹೊರಟೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜೀಯ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ನಮ್ಮದಾದ ಕದಂಬವಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಓರ್ವಳೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಓರ್ವಾಳು ಹುಡುಗಿ? ಹೌದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಚಂಡಮುಂಡರಿಂದ ತಿಳಿದಂತ ವಿಚಾರ. ಅವಳನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು? ಸಂಧಾನ ವಿಫಲವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದಾಳೆ. ಧೂಮ್ರಲೋಚನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾನೆ. ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಕಲಿಗಳಾದ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಚಂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನೇ ಚಂಡಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಳಂತೆ. ಶಿವ ಶಿವ, ಗಂಡುಗಳಿಗಳಾದಂತಹ ತುಳ ವಿಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಳಕೊಂಡೇವೆ ಪ್ರಭು. ಈಗ ಏನು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ? ಅವಳನ್ನು ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ರಥವೇರಿ ಹೊರಟೆ ಪ್ರಭು. ಏನು? ಅಂತರಂಗದ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಂತಹ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾವಕಾಶ ಕೇಳೋಣ. ಧನುಜೀಶ ಕೇಳಿನ ಮಾತ, ಧನುಜೀಶ ಕೇಳಿನ ಮಾತ, ಕೇಳಿನ ಮಾತ, ಏತಕಿನಿ ತುಮಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಮ್ಯ, ಏತಕಿನಿ ತುಮಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಮ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿದ ಶರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತ, ಮನಸ್ಸಿದ ಶರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತ, ವರ ವನಿತೆಯ ಮಯಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯನ
ಶುಂಭನನ್ನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾನವಾಗ್ರಣಿ ನೀನು. ಅಂತಹ ಶುಂಭನರೇ ಆಯುಧ ಹಸ್ತನಾಗಿ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗಾದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೆ ಪ್ರಭು. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಕಳಾದೇವಿಯ ಮಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಚಿವ, ಈ ಸಲುಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆದುರು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು. ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೋ ಒಡೆಯ? ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕಟುಕನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಗ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಪ್ಪನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾವ ಅಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಮಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲುಗೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಭು. ದಾನವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ನಂತರವೂ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶತ್ವ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಆ ಈಶತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವ ನೀನು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಧನುದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಹರಿ ಹಂಚಾದಂತಹ ದಾನವ ಸಮುದಾಯ ನೆಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೇ ಪಡೆಯದಂತಹ ದಾನವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನಾದಂತಹ ಜನನಾಯಕ ಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹರಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಹಾರೈಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ನಿನಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದವ ನೀನು ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜನನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾತುರ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತವರನ್ನೇ ನಾವು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಜನನಾಯಕ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಭರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಯಾರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶುಂಭನಾದಂತಹ ನೀನು ಪ್ರಭು. ನಿನ್ನ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ, ನಿನ್ನ ಚರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ದಾನವರ ಏಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿ, ನೀನೇ ಮೂಲ ಬಿಂಬ. ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಬದುಕುವವರು ನಾವು. ಮೂಲ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಲ ಬಿಂಬ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನೆರಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಭು ಈ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಜನನಾಯಕರಾದವರು ತಾವಿಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಪ್ರಭು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏರಿದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಪರ್ವತದಿಂದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಕೆಳಹಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಭು. ಈಗ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಧನುಜೇಶ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಂತಹ ನೀನಿಟ್ಟಂತಹ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ ಚಂಡಮುಂಡರು ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವಳ ರೂಪವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಶರಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಳಗಾದೆ ಪ್ರಭೋ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಂಭನಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಯಾವನೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಪ್ರಭು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಡುವಾದಂತಹ ಮನ್ಮಥ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ನಿನಗೆ ಸುಮಶರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಮನ ಬಾಧಕ್ಕೆ ಈಡಾದೆಯ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಹೊರಟೆ. ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಪ್ರಭು. ಅದು ನಿನ್ನ ಯೌವನದ ಕಾಲ, ಹರೆಯದ ಕಾಲ. ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕಾಮನ ಬಾಧೆ ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ದಾನವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಶರಣ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದೆ. ದಾನವ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭದ್ರ ಭವನ ನಿಂತದ್ದೇ ಶುಂಭ ದಾನವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪಂಚಾಂಗವೇ ಅಲುಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭವನ ಬೀಳ್ತದೆ ಪ್ರಭು. ಅರೆ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಪ್ರಭು. ನಿನಗೀಗ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಭ್ರಮೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನೀರಿನ ಹೊಸಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಕುದುರೆಯೊಂದು ನೀರು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಅಂತ. ಶುಂಭನ ಬದುಕು ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಆಗಬಾರದು ಪ್ರಭು. ಯಾರನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನೀನು
ಭಾವಿಸಿದೆಯೋ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮಾನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಕದಿಂದ ನರಕಕ್ಕೂ, ನರಕದಿಂದ ನಾಕಕ್ಕೂ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಅನುಭೂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರದೆ, ಅವಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಭ್ರಮಿಸದೆ, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ದಾನವ ಸಮುದಾಯ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬುಡ ಸಮೇತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬೇಡ ಪ್ರಭು, ಬೇಡ. ರಕ್ತಬೀಜ ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕದಂಬಾವಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬಾಕೆ ತರುಣಿ ಅಲ್ಲವೇ? ತರುಣಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿದ ತರುಣಿಯಲ್ಲ ಅವಳ ಅಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಅರಿಯದವಳಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಿದ್ದಿ ಪ್ರಭು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ 1000 ಸಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಡಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಪೂತಂ ಯಸೇತ್ಪಾದಂ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವ ನೀನು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಪ್ರಭು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಒಡೆಯ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾನವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ನಮಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟವ ನೀನು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾದ ಶುಂಭ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಡಕನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ತರುಣಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ? ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೋದರಲ್ಲ ಮೃಗಬೇಟೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕಾಡದು. ಮನೋವೇಗದ ಬಲವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ವರವಾಗಿ ಪಡೆದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೋದರು, ಮೃಗಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡಿದರು, ಕದಂಬವಾಸಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ತಾವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಭು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಬೇರೆ, ಕಾಣುವುದು ಬೇರೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು.
ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಷ್ಟಲ್ಲ, ನೀನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರಂತ ಚಂಡಮಂಡರು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ನನಗೆ ಜನನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಊರು? ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಊರೇ ಇಲ್ಲದವಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಯಾರು? ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಯೋನಿಜೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಭು. ನಮ್ಮಂತಹ 8ನೇ ಬಂಟರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಮವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬಲೆಯೊಬ್ಬಳು ನಿರ್ಭಯಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆಂತಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತರುಣಿಂದ ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ. ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವಳ ಆದಿ ಮಾಯೆ. ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಕಸರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮದು ಅಧರ್ಮದ ಮಾಯೆ, ಅವಳದ್ದು ಧರ್ಮದ ಮಾಯೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಜಲಮಯವಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳು ಎಂಬ 3 ಅಕ್ಷರವು ಸೇರಿದಾಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಓಂಕಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದ ಸಾಕಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಅವಳು. 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು, 3 ಗುಣಗಳನ್ನು, 3 ಲೋಕವನ್ನು, 3 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತಳಾದವಳು ಅವಳೇ ಆದಿಮಾಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಷನೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದುಷ್ಟ ದಾನವರು ಹುಟ್ಟಿ ಲೋಕವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಓಜಸ್ಸು, 3 ಮೂರ್ತಿಗಳ ತೇಜಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜವೊಂದು ಕಂಡಿತು. ಅದುವೇ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜ ಅಷ್ಟಭುಜಿಯಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿಯಿತು. ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷನೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹಿಷನಳಿದ ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ನೀವು ಶುಂಭಾನುಶುಂಭರು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಿದ್ದೆವು? ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆವು? ನಮಗೆ ಯಾವುದು ವರ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು, ಅದು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತತಾಯಿ ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ, ಸರ್ಪಹತ್ಯೆ, ಇಂತಹ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸ ನೀನು ಭಾವಿಸಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರ ಚಂಡಮುಂಡರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರಂತ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಅವ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಡುಗೋಹನಲ್ಲ. ಅವನ ಜಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಆ ಆದಿಮಾಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೇ ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ಕೋಶ ಸಮುದ್ಭವೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತ್ರಿದಶರನ್ನು ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತರುಣಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ರಕ್ತಬೀಜ ಬಂದವಳು ಆದಿಮಾಯ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಏನುಂಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ? ನಿನ್ನ ಆಧಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ನೋಡು. ಯಾವುದದು? ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೋದ, ಕದಂಬ ವಾಸಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ನಿನ್ನ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೌಶಿಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗುಳುನಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಆ ಮುಗುಳುನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದನಂತೆ. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು? ಅವಳೇ ಆದಿಮಾಯೆ. ಸತ್ತ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಅದು ಅವಳೇ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಗ್ರಹವು ಅನುಗ್ರಹವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿವಂತಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅವಳನ್ನು ನೀನು ತರುಣಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿ. ಪ್ರಭು, ಸುಗ್ರೀವನ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸುಗ್ರೀವನ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾದದಲ್ಲ, ದಾನವರಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ, ನಮಗೆ ಸಾವು, ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇಂತಿರೋದು ಕೇವಲ ಶುಂಭನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಅವಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಲಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ನಿನ್ನ ದೂತ, ಬರುವಾಗ ದೇವಿ ದೂತ, ಈಗ ಅವಧೂತನ ಹಾಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಹೋದನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ, 60,000 ಮಂದಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ ಇದೆ. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಹಾಗೆ ಹೋದ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ 60,000 ಮಂದಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕೌಶಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಹವೊಂದು ಬಂದು ಅವರ ರಕ್ತ ಹೀರಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿತಂತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹುಂಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯೊಂದು ಚಾಚಿತಂತೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರಂತೆ. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಧೂಮಾವತಿಯನ್ನು ನೀನು ತರುಣಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀಯೋ? ಮತ್ತೆ ಹೋದವರು ಚಂಡಮುಂಡರು. ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಯ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಂತಹ ನಾರದರು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೆಚ್ಚೇನು ನೀನು ಏರಿದ ತ್ರಿವಿಷ್ಣುಪದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂತಹ ಖಳ ಚಂಡಮುಂಡರು ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಚೆಂಡಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿಯಬಲ್ಲವರು. ಅಂತಹ ಗಂಡುಗಳಿಗಳಾದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಂದಳಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಚಾಮುಂಡಿಯನ್ನು ಕರುಣೆ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವಿಸ್ತೀಯೋ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಾಗ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಇರುವಾಗ ಅವಳನ್ನು ತರುಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಲಯ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಸೆರಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾವು ಪ್ರಭು, ಸಾವು. ರಕ್ತಬೀಜ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು? ಅವಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕೀಗ. ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ? ನೋಡೋಣ. ಜಗದೊಡತಿ ಚರಣಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಒಡಮಡುತ್ತ ತ್ರೈ ಜಗದೊಡತಿ ಚರಣಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಒಡಮಡುತ್ತ ಪಡೆದ ಬೆಳಗ ಜಡಜ ಪೀಠನ ವರದ ತೆರದಲ್ಲಿ ಜಡಜ ಪೀಠನ ವರದ ತೆರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸುಖವನು ಬಾಳು. ಜಡಜ ಪೀಠನ ವರದ ತೆರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸುಖವನು ಬಾಳು. ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಖತೆಯ ಪ್ರಭು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು, ಅವಳ ಸಿಂಧೋ ಭೈರವಿ, ಅವಳ ಸಿಂಧೋ ಭೈರವಿ. ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಖತೆಯ ಹಂಬಲ. ಆ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಳಕೊಂಡೆ ಪ್ರಭು. ಮೊದಲು ಶುಂಭನ ಸಭಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದದ್ದ ಸಭೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮೊದಲಿನ ಜನ ಉಂಟ ಪ್ರಭು? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕೊಂಡೆ. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಹೋದವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾನ? ಚಂಡಮುಂಡರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಕರೆದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋದವರು ಹೋದದ್ದೇ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು? ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ಜನ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು. ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಭು? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೋದವರು ಹೋದರು, ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀನು ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಈ ದುರ್ಗುಣ ಬಿಡಬೇಕು, ಸದ್ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ದುರ್ಗುಣ? ತರುಣಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬಯಸಿದ್ಯೋ ಅವಳು ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನದಿಂದ. ನಿನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳು? ಹೆಣ್ಣು ನಿನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ರಂಭಾದಿ ನಾರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಕಸಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾತಾಳದ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಹೊನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕುಬೇರನ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ 14 ಲೋಕ ಉಂಟು. ಏನು 15ನೇ ಲೋಕವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀಯಾ? ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜಡದ ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತು. ಅದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸುಖ? ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವವರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ತಾಯಿಯಾದ ಅವಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ತಾಯಿಗಂಡನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದವ ನೀನು. ಅಂತಹ ದಾನವರು ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಖತೆಯನ್ನು, ಯಾರ ಸೆರಗು ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿ
ಭಾವಿಸಿದ್ಯೋ ಅವಳು ತರುಣಿಯಲ್ಲ ಆದಿಮಾಯ, ಅವಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇ ಬಿಡುಮಣದ ಮೂರ್ಖತೆಯನ್ನು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು? ಬಿಡುಮಣದ ಮೂರ್ಖತೆಯ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕ ನಾನು? ಹೌದು. ಪಂಥಾಹೋನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಶುಂಭನಲ್ಲ ನಿಶುಂಭನಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುವೇ ಬಂದರು. ಹೆದರುವ ಹೆಣ್ಣು ನಾನಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಅವಳು ಶಂಭುವಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶುಂಭನಿಗೆ ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ. ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಕಾಲು ಕೆರೆದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆಂದಾದ್ರೆ ಶುಂಭ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳ್ಯಾರು ಶುಂಭ ಒಬ್ಬ ಹೇಡಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದೋ ನಿನ್ನದು ಮೌಢ್ಯತೆ. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ, ಆದಿಮಾಯೆ, ಅಷ್ಟಭುಜೆ, ಕೌಶಿಕೆ, ಕೋಶ ಸಮುದ್ಭವೆ. ನೀನು ಹೇಳುವುದಲ್ವಾ? ನಾನಲ್ಲ, ಲೋಕವೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾಳಂತಲ್ವಾ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಂದದ್ದಲ್ವಾ? ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲ. ನಮಗಾಗ್ತದ, ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಅವಳು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ಲು. ಅವಳು ಬದುಕಿಸುವುದೇ ಹೌದಾದ್ರೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಮೊದಲು ಬದುಕಿಸಿ ಕಳಿಸಿ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಸತ್ತ, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಹೊಂದಗಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ ಸತ್ತದ್ದೇ. ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಕೊಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಸಾಧ್ಯವ? ಅವ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯವತೆ ಹೌದಾ, ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಮರೆತ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಮರೆತಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಅದುವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟದ್ದು. ಚಂಡಮುಂಡರಿಗೆ ಅಂತ ಚಂಡಮುಂಡರಿಗೂ ಆದದ್ದು ಅದುವೇ. ಮೊದಲು ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ನಮಗಾದುವುದು ಅದುವೇ. ಮೊದಲು ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗದು ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರಾಜ್ಯ ಸತ್ತದ್ದು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದು ಅದೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸತ್ತದ್ದು, ಅವಳ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸತ್ತದ್ದು. ಅಂತೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ರಕ್ತ ಬೀಜ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಾಶವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಳೊಬ್ಬಳಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಂಗನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಮಾಯೆಗೆ ಇವರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಂದುಕೊಂಡು ಅಂತವಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಬಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ. ರಕ್ತ ಬೀಜ ಅಪವಾದಲ್ಲ, ಇದ್ದವರನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತೆ ನಿನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಂತಲೇ ನಾನು ಹೊರಟದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಸವಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಕ್ತ ಬೀಜ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಲಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬದುಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಂಜುಮುರುಗ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೀತಿಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಇಣಿತಿರ ನಿನ್ನಯ ಮನವು ಅನುಮಾನ ಯಾಕೆ?
ಎಲ್ಲ ಯಾರದು? ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದೇನ ನಾನು? ಕದಂಬವನವನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕದಂಬವನದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜ, ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಜಾತಿ ವೈರಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗರ್ಜಿಸುವ ಕೇಸರಿ, ಸಿಂಹ, ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ. ಹುಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವೈರ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದಂತಹ ಹಾವು, ಅದರ ಹೆಡೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಡೂಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸರಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಆನೆ ಗೀಳಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಗರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಹೂ ಅರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಇದೆಂತದು? ಶುಂಭನಿಗೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವ ನಾನು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಕದಂಬವನ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮೆರೆವ ಕದಂಬವನವಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಕಾರಣ ಇದು ದೇವಿಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ದೇವಿ ಹಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ದೇವಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಕೇಸರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ದೇವಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವ ನೋಡಿದ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಓಹೋ, ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಕರುಣಾನಂದಕರವಾದಂತಹ ವೀಣಾನಾದನ. ಅದನ್ನೇ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿ. ಇವಳನು ತಿಳಿಯಲಿತ ಇವಳನು ತಿಳಿಯಲಿತ ಮಾಡಲೇ ನಗದ ಶುಂಭನ ಕೂಡೆ ಆಶಯಗೈದು ಬಂದಿಗೆ ಮಾಡಲೇ ನಗದ ಶುಂಭನ ಕೂಡೆ ಆಶಯಗೈದು ಬಂದಿಗೆ ನುಡಿಸಿರದೆ 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 ನೋಡಿದನು ಕಲಿರಂತ ಬೀಜನು ಕಾಠ ಕರುವದಿ ಕುಳಿತ ಶಿವೆಯನು ನೋಡಿದನು ಆಡಿದನು ಜಯ 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 ಜಯ
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः जय 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 ಕಣ್ದನಿಯೇ ನೋಡಿದೆ, ಮನದನಿಯೇ ನೋಡಿದೆ. ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಜೀವನವೇ ಪಾವನವಾಯಿತು. ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೆ, ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಭನಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾದೆ. ದಾನವ ಶುಂಭ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಈ ಭವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದನು ಕಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ. ರಕ್ತ ಬೀಜ ಕಲಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ರಕ್ತ ಬೀಜ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಕಲಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಯುವುದು? ಕಾಣ್ತದೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ. ಚಂಡಮುಂಡರ ರುಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಹಿಡಿ ಭಸ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಇವಳು ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಗಾಢ ಗರ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಬಂಗಾರದ ಶೃಂಖಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಚೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಶೃಂಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರದ ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಯಾರು ಇವಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತೋತ್ತಮರೇ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜ್ಞಾನ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ವಿದ್ಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ನಮಸ್ತಸ್ಸೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಶಾರದೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಇವಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವಳೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ ಜಯ ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಶೀತಲವಾದ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮನ ಕಾಂತಿ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ? ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ನಾನು. ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಭೆ ಮುನಿದವರನ್ನು ಮಾರ್ತಂಡ ತೇಜದಲ್ಲಿ ಸುಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೇ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಇವಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬಿಡಿ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಳಗಬಲ್ಲ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ಇವಳ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಾರ. ತಂಗದಿರನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಮನೂ ಬೆಳಗಲಾರ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗಲಾರವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವಳ ಅನುಭೂತಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? ಇವಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ತೇಜ ಅದು ಲಘು ತೇಜ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವಳೇ ಗುರುತೇಜ ಗುರುತೇಜ ಗುರುತೇಜ. ಇವಳ ತೇಜವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಶುಂಭ ಬಯಸಿದನೆ. ಸಿಕ್ಕುವಳೆ ದಾನವಗೆ, ಸಿಕ್ಕರು ದಕ್ಕವಳೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಲೆನ್ನೆಯ ನಕಟ ಶುಂಭನ ಕೂಡೆ ಭಾಷೆಯ ಒರೆದು ಬಂದಿಹೆ. ಕೇಡು ಇವಳಿಂಬದ್ಧ. ಆದರೂ ಉಳಿದವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿತಾಳಂತೆ ಮಹಾಮಾತೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಇವಳನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.
ಏನಾಗಲಿ ಭವತೆ ಏನಾಗಲಿ ಭವತೆ ನೀನೆಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾಗಲಿ ಭವತೆ ಏನಾಗಲಿ ಭವತೆ ನೀನೆಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಕುರಿಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇದೋ ರಕ್ತಬೀಜನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಎದ್ದೇಳು. ಶುಂಭದ ಮಾತ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಳಿಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಕಾರಣ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮೃಗಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಚಂಡಮುಂಡರು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಲೋಕವನ್ನೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶುಂಭನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಂಬಲದಿಂದ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರೀವ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಮುರಿಯಿತು. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಚಂಡಮುಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಳೆದು ಹೋದರು. ಅವರ ಬಳಿಕ ಬಂದವನು ನಾನು. ಅವರ ಹಾಗೆ ಕಡಿ ಬಡಿ ಬಾ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಕಾಠಿಣ್ಯವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಉಂಟು, ಭಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟು. ರಕ್ಕಸರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳೆದದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಅಂಕ ನಿಭವಕ್ತ್ರ ನೀನು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರಮನ ಹಾಗೆ ದುಂಡಗಿನ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಾಂಕ ನಿಭವಕ್ತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಶೃಂಗಾರದ ರಸವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋದವನಲ್ಲಿಯೂ ಶೃಂಗಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅನಂತಳು, ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯೌವನ ಇಲ್ಲ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೂಪ ಯಾಕೆ ನನಗೆ? ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಪರೂಪ ನಿನ್ನದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೂಪ? ಬಹುಶಃ ಪತಂಗದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ರೂಪವನ್ನು ತಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರೂಪ ಉಂಟ ತಾಯಿ? ಅದಲ್ಲ, ನಾನೆನಿಸಿದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣುಂತಾದರೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಒಬ್ಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು. ಆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಶುಂಭ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. 14 ಲೋಕ ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವಿರು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಗ್ನಿದೇವನೇ ಮೊನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿದೇವರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶುಂಭನ ಜೀವನದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ವನಿತೆ, ಕವಿತೆ, ಲತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಬೇಕು. ನೀನೊಂದು ವನಿತೆ,
ನೀನೊಂದು ಕವಿತೆ, ನೀನೊಂದು ಲತೆ. ಈ ಲತೆಗೆ ಮಾಮರವಾದ ಶುಂಭನಾಶಯ ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಂದ ಇಳಿದು ಒಲಿದು ನಲಿದು ಬಾ ಬಾ ರಕ್ತಬೀಜ ಅಮ್ಮ ಶುಂಭನಾಮಾತ್ಯನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ಹಾಡಿದೆ, ನುತಿಸಿದೆ, ನಮಿಸಿದೆ, ಪಾಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಮ್ಮ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಹುಂಬನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಲೋ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಲೋ? ಶುಂಭನಾಮಾತ್ಯನದ್ದು ಹುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಕ್ತಬೀಜ, ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಾಮರವನ್ನೇ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೊಂಗಾರೆಯ ಮರವನ್ನಲ್ವಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಶುಂಭ ಹೊಂಗಾರೆಯ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ವೃಕ್ಷ. ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳು? ನೀರಿಗೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು, ನೀರಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆ ಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೇದಾಗ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ತೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು. ತೇದದ್ದು ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು. ಓಹೋ, ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತಬೀಜ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವುಗಳು ದುಷ್ಟರು. ಅಮ್ಮ, ನಾವು ದುಷ್ಟರಾದ್ರು ನೀನು ದುಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನೀನೊಂದು ಪರುಷಮಣಿ, ಆ ಶುಂಭ ಕಬ್ಬಿಣ. ಪರುಷಮಣಿಯೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸೋಕಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಬಂದವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ದೌಷ್ಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಆತ ಒಬ್ಬ ಅಂಜು ಬುರುಕ ಚಂಡ. ನೀನು ರಣ ಹೇಳಿತಲ್ಲ. ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಗೇನು ಸರ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಯಾಸ. ದೇಹವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲುಗಿಸು. ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಳಗೆ ಬಿಡ. ಶೋಣಿತ ಜನ್ಮದ ಬದುಕಿದರೆ ರೈತರು ಕೋಟಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳಗವರ್ತದ್ದು ಯಾರದು? ಇಂದ್ರಾಣಿ. ನಿನ್ನ ಆಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕುದುರೆ. ಪೆಟ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಂದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲವರು ರಕ್ತಬೀಜರ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನವರು. ನೋಡು, ಒಂದು ಬೀಜ ನೋಡು. ಈ ತರ ರಕ್ತದ ಬಿಂದು ನಳಕ್ಕೆ ಸೋಂಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಳವಾದಂತಹ ಅರಸನೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ ರಕ್ತ
ಹಾಕಿದ ರಕ್ತ ಬೀಜದನು ಬದಿಸಿದಲ್ಗೆ ಭಾಗವತರೇ ಮಾಯಗಾರ ಅಪ್ಪನ ಪಡೆದಂಚನೆ ಆಕಾಶದ ಭೂಮಿ ಜತಪಂತ್ರಂಚಿತನ ಮಾಯಕದ ದೈವಯನ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕಾರನಿಗರ ನೆಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆ ನೀವು ವಿಧ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಭಕ್ತ ಸೇವನ ಸಂಧಾವನಲ್ಲಿರತೆ ಇಂಥ ಸೇವನ ಸಂಧಾನಗಲೇ ಮಾರಣಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಾತ್ರ ಭಕ್ತರೇ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತನೆ ನಿಖಿಲ ಸಂಧಾನಂಚಿತನ ಭಕ್ತ ಸೇವೆನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವಂತ ರೂಪ ಸ್ವೀಕಾರ ತಂದೇರೆ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾತ್ರಿ ಭಕ್ತರೇ ಮಿತ್ತಗಳ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಧರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವನ ಸಂಧಾನ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತಲ್ಲೇ ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಪ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಮಟ್ಟಾವೆ ಮಾತ್ರ ತಂದಿಗಿಲೆ ಭೂಮಿನಂತೆ ಬುಲೆ ಸಲೆ ಹಲ ಫಲ ಸರ್ವ ಭಾಗ್ಯನ ಮದಗಾದ ಕೊರುವೆ ಅತನ ನಿಗಲ ಮನಪರಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಡಾವಡು ವ್ಯಾಪಾರಡು ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರಡು ಒವ್ವೇ ನಮನದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಎನಿಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತು ಶತಕಾಲ 1000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲೆ ಸುತ್ತ ಕರ್ಪದ ಬೇಲೆ ಆದುಂತ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಓ ಭಾಗವತರೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಭಾರಿ ಹೊರಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡು ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಡುಗುವುದು ಮಲ್ಲ ಬುಧರಿಗೇನೊಂದು ಬರುಣೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲರೆ ಭಾಗವತರೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆದ ಫಲಾಪೆನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಒಂಜಪ್ಪನ ಬತ್ತು ಜೊಗ್ಲೆ ಬತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಭಾಗವತರೇ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಪ್ಪ ಜೊಗ್ಗಿನ ಮಲ್ಲ ಕೂಟೊಡಿತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ಗಿಡ ಓಡಿಸ್ನಾದ ಅನುಭವನು ಬಡಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಗಿಡ 14 ಪಂಚತ್ತಿಂಚಂದು ಬಂಡ್ಲಿ ಕೊರಂದು ಪ್ರತಿ ವೈಲ ರಂಗೋಡು ಮೆರೆಪಿಲೆ ಗಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೇನ ಮಹಿಮೆ ಬತ್ತು ಊರುಡು ಫಲಪಿಲೆ ಗಮಲ್ತಾರೆ ಭಾಗವತರೇ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಇಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಡಪ್ಪನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತರ ನಾಂಡ ಇರ ಕೀರ್ತಿರು ನಾಲು ಊರುಡು ಸೂತಲೆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತನ್ನೇ ಇರ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಂಡು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಓ ಮೊದಲಗಾರ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಭಾರಿ ಹೊರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗವರ ಅನಪತ್ಯ ಊರು ನಮ್ಮುಂಡು ಅದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಏರು ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ದೇವಿನ ಮಗತ್ತೇರಿಂದ ಮಾಡದು ಅಣ್ಣ ಆಡದಾನಾಗ ನಿಗಲಿ ಬತ್ತ ಗೋಚರಗು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬತ್ತಿರ್ಲೇದು ಮಾಡದು ಐನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಭಕ್ತಿಡು ಒತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರು ಮೊದಲಗಾರ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳಂಚನೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಡಪುಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆಂದು ಬಲೆ ಭಕ್ತದು ಬೇಗಾರ ಬಿಚ್ಚದ ಅಂಗಿ ಉಪ್ಪಿ ತಂಡಿ ಅನೇಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಕೊರಡು ಈತು ಕೊರಡು ಚರ್ಚೆ ಮಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜೊಂದು ನರಮನಿ ಕೊರ್ರ ಏತು ಕೋರು ಬಂಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಪಂಪಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಒಳ್ಳೂಡೆ ಬೇಗಾರ ಬಿಚ್ಚಿನೇಟ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಗಲು ಗರ್ಭುಳಂತಿಲ್ಲ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪುರುಷಾದನು ಬತ್ತೊಂದು ತುಟಿ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಂದೆ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಪತ್ರಲ್ಪ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಭಾಗವತರೇ ಸಿಕ್ಕ ಕರ್ಮನೆ ಅನೀತ ಚಿಮ್ ಚಿಮ್ ಚಳಿ ಅಪ್ಪಣ ಮನ್ನಂಗ ಚಳಿ ಎಂದು ಬಂಡಾರೆ ಅದು ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತ ಸುರುಮಲ್ ಪೇರ ಇರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಚಳಿ ಇತ್ತಿರುಂದೇ ಮನಕೆ ಚಳಿ ಬತ್ತಕೊಂಬರ್ರಾನೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮೇಕಿ ಬತ್ರ ಇನ್ನ ಬಂಜಿಸು ತಡೆಯವರ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾನೆ ಅಂಡ ಆಸರ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೋಗಿತ್ತೆ ಕೊಂಡನೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿರುತ್ತದೆ
ಅಲ್ಲಿ ಆಣ ಚಿಂಚಿ ಬಾರ್ನು ಇಂಬಿದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ದೊಡೋಲಿಯೇ ಹೋಯ್ ಪೋಯಿಂದ ಕಾರು ಮಿನಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಭಾಗವತೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮನಿ ಪಿರೆ ಪಿರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕರ್ಮದ ಅಂತರಾತ್ಮನೆ ನೊಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋರ ನರಮನ್ನ ಜನ್ಮ ಹೊಡೆದು ವಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಾರ್ ಪುಚ್ಚದ ಮಂಡ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಇಕ್ತೀನಿ ಆ ಮೋನಿ ಓಡಿತ ಸಜತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆನು ಪೂರ ಕೊರಿಯೇ ಆಳು ಅರಟ್ಟೆ ಮುದಾರಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಅನ್ನುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೈನದಿ ಉಂಟು ಮಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತನಗೆ ಕರಿಯಾಡು ಇಕ್ಕಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು 10 ಭುಜಂಕ ಕೇಳ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿಂಕದ ಮನೆ ನೆಂಪು ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಬರ್ಪೇರಿಸೋ ಸೇವೆಗೆ ನಂಗೆ ಜನ ಹೊಡುತ್ತೆ ರೀತಿಯ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಆಸರಿ ಪರ್ದ ಅಲ್ತಾಡೆ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಪಂಜಿ ಸಂಪಾಂಡ ಭಾಗವತ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏನು ಒರಿಯೇ ಮಗೇನ 59 ಜನ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಲಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ತಾಯೇ ನಾನೇ ಕೈ ಬೆಚ್ಚ ಮುಲ್ಪದ ವಾಪುನ ತಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡೆದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ ನನ್ನ ಮಿದಿಲ್ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತ ನಿಗಳಿ ಮಾತು ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಒರಿಯಲು ಮಲ್ಲತ್ತು ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಭಾಗವತರೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಈ ಹೊಡೆದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಂಡ ಒಂದುವೇನೋ ಅಂಡ ಈತೆತ್ತು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ಸುಗೆಂಚ ಸಕ್ಕರ ವಿರ್ಕಣೆ ಬಿಜಿಂದ ರಾಶಿದಲ್ಲೇ ಕೈ ಜಾಂಡ ಇತ್ತಲೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಗಂಡು ಕುರಿ ಬುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಕರಿಂಚಿರೋದು ಕಾರಣದಾನೆ ಜನಕ್ಕೂ ದಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಪೇರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನ ಎಟ್ಟೆ ನೀವು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಅವರವಲ್ಲ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಾಪುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಕಲ್ತನ ಪಾತೆಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಡು ನೊಂಜಿಗ ಅದೇನು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ದಾಯಿಗಳಾಪಯ್ಯವು ಮೊದಲ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬನ್ನಗನಿ 15 ಜನ ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಲೂಡೆ ಬೈಪದಿತ್ತಿರಲ್ಪ ಬತ್ತೇರಿ ಹೊರಲೂಡೆ ಬೂಸು ಗುಟ್ಟಿರಿ 5 ಮುಖ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಸಾತ್ರದ ಕಕ್ಕಲು ಒಂದು ಆಟದು ಏರು ಆಟಲಾಂಡು ಒನಸಿಗೆ ಒನಸಲಾಡು ನಾನು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಲಕ್ಕುದ ಅರ್ಧಡೆ ಹೋತಿರತ್ತೆ ಹೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಪಜೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಜೆಪ್ಪರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾಯ ಕೊಡಬಹುದು ರಾಶಿ ಪಿಜಿನ್ ಲಕ್ಕದು ತುಚ್ಚಾರ ಶುರು ನೇಪಿಜಿನ ಅವಳು ತುಚ್ಚುನ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೋಜರವಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭುಜಂಕೊಂದು ಕಾಲಗಾರಿ ಪಡತಂದೆ ಅರ್ಧೋಡು ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿರ ನೀವು ಬಿಡ್ರೆ ಇಜಿನ ಮಾಯಗುದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಉಂಡ ಭಾಗವತ್ತೇರೆ ಪಾಡು ಹೋಯ್ನಾಗ್ಲು ಪಾಡು ಏನು ಬೋದು ನೆಂಪು ಉಂಟದು ಕಿಂಕದನಾಗ ಎಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಕಾಲ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಡ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಒರೆವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಮುಹೂರ್ತ ಮೇರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಳಿ ಮಾಡುವನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಶಸಾದಿ ಬಳಿ ಗುರು ಶುಕ್ರನು ಸೋಮಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ ಥಂಡಿಗೆಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಓಡಬೇಕು, ಓಡಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವಳಿಗೊಂದು ಸಕ್ಕುದಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು.
ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಸ ಮಾರಿಣಿ ಚಂಡಮುಂಡಾಂತಗಿ ರಕ್ತಬೀಜ ನಿಗ್ರಹಾರಿಣಿ ಶುಂಭಾನಿ ಶುಂಭವದಾಹಾರಿಣಿ ಶುಂಭವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ಯಾ ತಾಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಂತಳಾಗಮ್ಮ ಶಾಂತಳ. ಕಂಡೆಯ ಸುರನಾಥ ದೈತ್ಯರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದವಾಗಿ ಅಪರ ಯುಗದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಸಹಪತಿಯ ರೂಪಗೋಲು ಅನ್ಯಥೈ ಬರಿಯೇ ಗಂಧರ್ವರಾಜನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಪ್ಸರಾಂಗಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಎನ್ನನ್ನೇನು ತಿಸಿದೆಯ ಇದು ಶಾಂತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಡೆಯ ನಿನಗಿತ್ತಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ ದುರುಳದಾನವರನ್ನು ಅವರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪುನರಪಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾಕವನ್ನಾಳು. ದುರುಳರಾದವರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ? ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ತವಕವೇ ಈ ರೂಪದಿಂದ ನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದ್ವಾಪರಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಹಭವೆಯಾಗಿ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಂತ ರುಡದಾನವ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ವರಬಲಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಬಂದಾನು. ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದುವರೆಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲೇ ಕೀಳಾಗಿದ್ದು ಧರೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತ ಮಣಿದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೇನೆ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಗೋಚರ. ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ಕೋಟಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಭಾರವನ್ನಿಳಿಸಿದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಕಥೆಯೇ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ದೇ ಅಂದರೆ ದೇಹಶುದ್ಧಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯುವಳು, ಆ ಅಂದರೆ ಹರಿಹರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ತ್ರೇ ಅಂದರೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಪುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ, ನೋಡಿಸ್ತಾರೋ, ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕಲಾಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂಥ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡುವರೆ ಸಭೆಯಿಂದಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ಜಯ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ
ಆಹೋ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪನ್ನಡ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಯ್ಯ ಭಲ್ಲ ಶಾಬಾಸ್ ಭಲ್ಲ ದಕ್ಕೀತು ಬಿಡರಕ್ಕೆ ಪಣೆ ದೇವರ
ಇಲ್ಲ